Bangladeshi, just look at what happened to Rastan the Choro Bhai now. Look, I'm not going to comment on what happened, but মানুষজন within a second ডুবাই ফেলছে। I just think যে কন্ট্রোভার্সিয়াল গুলো এত মানুষের চোখে পড়ে ওইটা মানুষজন নিয়ে কথাবার্তা বলতে পছন্দ করে। I don't think I'm that confident. আমি জানি কিভাবে হুক বানাইতে হয়, simple. মানে I know how to click the algorithm এখন। And do you think that's only through controversy? Controversy না, I just know what people want to watch. হ্যাঁ, but you're saying it is intentional, তাই না? টাকা কামানোর ব্যাপারটা পুরোপুরি ডিপেন্ড করে যে কে আপনার ভিডিও দেখে, কত পার্সেন্টেজ অ্যাকচুয়ালি টাকা কামায় মনে হয়। what is actually টাকা to you. এটা যদি নতুন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আসে বা কেউ এই জিনিসটা শিখতে চায় যে হাউ ক্যান আই মেক দ্য বেস্ট হুক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড উইথ অর উইদাউট কন্ট্রোভার্সি, হাউ ক্যান ওয়ান ডু দ্যাট? মানুষজন ভুলে যায় যে ইনফ্লুয়েন্সার যে এখন টাকা কামায় ওরা প্রবাবলি 2-3 বছর কাজ করছে উইদাউট আর্নিং এনিথিং, সো দ্যাটস হোয়াট দে আর গেটিং পেইড ফর। তুমি বললা যে তুমি ক্যামেরার বাইরে ডিফারেন্ট পারসন, আইভ হার্ড আদার ক্রিয়েটর্স অ্যাজ ওয়েল, হোয়াট ইজ দ্যাট? When you look at Bangladeshi society, if you open up your Facebook feed, it's just একজন থেকে আরেকজন pulling each other down. You're thinking that you're a friend. তোমার যদি কিছু একটা হয়, তোমাকে একটা মিম বানানো হবে, they will put haha reacts there. Or you are succeeding, they will send your post to a group saying shit about you. সবার সাথে এটা হয়। Bangladesh is built like that. It's like বাংলাদেশের সবাই একটা rat race এর মধ্যে আছে। আচ্ছা, সো একজন যদি এরকম একটা স্কিন মিডিয়া টাইপ একটা বিজনেস খুলতে চায়, এক্স্যাক্টলি ইওর কম্পিটিটর, হাউ ক্যান দে ডু? একটা ছোট বাচ্চা খুলতে চায়, Be Sami Skin first. জীবনে পার্সোনাল ফেলিয়ার হোক সমস্যা নাই, I'll handle it. But business failure আমি কেন ভয় পাই? Because I don't want to ever let my team down. People buy from people. So influencer brands এই জন্যই ওয়ার্ক করে এত ভালোভাবে, because they already trust you. So they are to trust Skin Media. They are to trust Passive Journal because they already trust Khalid Farhan. Whenever you start getting a lot more viewership than the number of followers you have, তখন তুমি গালি খাওয়ার চান্সেস অনেক বেশি। শিক্ষিত পাবলিক করে দেবে। I'd say এইসবে যে একটা কোর্স করো, লার্ন ভিডিও এডিটিং, সবার ভিডিও এডিটিং লাগবে, beat someone's price first. Beat someone's price, work for the right person. যেমন honestly, if I were a video editor now, I would learn video editing, I would join Skin Media, I'd understand how Samir works. ঠিক আছে, সামির কিভাবে কি করে, or I'd come and join here. Khalid Farhan কিভাবে কাজ করে? Let me work for Khalid Farhan for 3 to 4 years. Let me understand how he works. I'll take his blessing, I will start something like he does. Describe yourself in, I don't know, 30 seconds. Who are you to the audience? Who am I? আমি হচ্ছে সামির, আমি একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, একজন ফুল টাইম স্টুডেন্ট, একজন এজেন্সি ওনার। আমি একটা মিডিয়া এজেন্সি চালাই where I serve international and local clients about media production services, video editing, marketing, branding, consultancy, and একটা podcasting studio চালাই বাংলাদেশে। I feel like very exclusive podcasting studio where we serve all kinds of big creator clients and brands to help them grow online with long format and short format content. Okay, so a lot of stuff. Nice. আচ্ছা, তুমি যদি একটা ওয়ার্ডে ডিসক্রাইব করতে বলতাম, do you like yourself as an entrepreneur or a content creator? Entrepreneur অবশ্যই। আমি I feel like আমি একসময় অনেক বেশি এনজয় করতাম নিজের কন্টেন্ট বানানো, এখন I treat it like a business. And এই জিনিসটা অন্য কোথাও বলবো না because খারাপ শোনাবে, but আমি নিজের ভিডিও বানানো I treat it like a business. আচ্ছা, I treat myself, আমি দেখি Sami Skin as a separate brand persona, ওকে আমি একটা ক্লায়েন্ট হিসাবে ট্রিট করি। আচ্ছা, Yeah. তুমি যখন স্টার্ট করছিলা তখনও কি এই মাইন্ডসেট নিয়ে স্টার্ট করছিলা যে আই উইল ট্রিট দিস অ্যাজ আ বিজনেস, নাকি জাস্ট হয়ে আসছে জিনিসটা? একদমই না। I think সবাই যখন কন্টেন্ট ক্রিয়েশন শুরু করে অনেক পিওর হার্টেড ভাবে শুরু করে যে আমি ভিডিও বানাবো, মানুষজন দেখবে, কত খুশি হবে, বাট I think শুরু করার পর দেখা যায় যে ওই ভালোবাসাটা না পাইলে, বা if you're not going to get the money back, ওই যে টাইমটা যে দিতেছো, years and years of time, if you're not going to get love, money or any kind of validation, কেউ আর করতে থাকবে না, right? It's just, it doesn't make sense. Ultimately আমাদের বেঁচে থাকতে হবে, you have to survive on money or some kind of return, right? So that's why I think I am now driven, unfortunately, by a little bit more of those things. Not that I don't love it anymore. এখন আমি নিজেকে ডিট্যাচ করছি অনেকটুকু for my own mental health. I don't think মানে বাংলাদেশে, just look at what happened to Rastan the Choro Bhai now. This guy was the most loved content creator. He was the ambassador of Bangladeshi YouTube. Look, I'm not going to comment on what happened, but মানুষজন within a second ডুবাই ফেলছে। আমাকে যদি এখন within a second ডুবাই ফেলা, I will not care. আমি সুন্দর করে অস্ট্রেলিয়া চলে যাবো, or I just would turn off my phone. আমি এখনো Facebook limited access দিয়ে রাখছি because I know কোনো ঝামেলা হলে ওখানেই হবে. So I don't go onto Facebook much. I keep my mind fresh. I don't let what random people think of me affect me that much. ভালো হোক বা খারাপ হোক। Yeah, we'll get to Rafsan, সমস্যা নেই। ওটা that's a really good thing you brought up, কারণ ওইটা আসলে কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের ক্ষেত্রে অনেক ইম্পর্টেন্ট পার্ট, ক্যান্সেল কালচারটা। সো উইল গেট টু দ্যাট। তার আগে আমি একটা স্টোরি বলি। আমি তোমাকে করতে চিনছি জানো, আমি তোমাকে চিনছি ফার্স্ট। আই রিমেম্বার তখন ইউ আর নট দ্যাট পপুলার, আমার বিকজ মানে চিনতাম অফকোর্স। সো একটা পোস্ট করছিলাম অনেক আগে আবার ইংলিশ মিডিয়াম অ্যান্ড বাংলা মিডিয়াম, অ্যান্ড আই গেস তুমি অস্ট্রেলিয়ায় ছিল ওই সময়, I think so. I don't exactly remember. And একটা পিকচার ছিল, I guess তুমি দাঁড়ায় ছিল, and you wrote this big essay about
ইংলিশ মিডিয়াম অ্যান্ড বাংলা মিডিয়াম কেমনে মুরগি না আর সামথিং আই এক্স্যাক্টলি ডোন্ট রিমেম্বার এরকম কিছু ছিল ওইটা আমার প্রথম কন্ট্রোভার্সিয়াল পোস্ট সো আই রিমেম্বার আমার পুরো আমার ফার্স্ট জিনিস মাথায় আসছে ওরা সিরাজকার কি লিখতেছে বিকজ এক মানে পুরাপুরি আই ওয়াজন্ট ডিসএগ্রিং বাট নট এগ্রিং অ্যাজ ওয়েল বাট আই কুড সেন্স যে তুমি কিছু বলতে চাচ্ছিলাম মানে কিছু যেটা ইউ আর মেকিং সেন্স বাট নট মেকিং সেন্স এট দ্য সেম টাইম ইউনো বিকজ তোমার বয়স কত ছিল ওই সময় বা 18, ভালোই 18, ছোট ছিল অফকোর্স 18, yeah, it was 3 years ago. ইউ আর জাস্ট Yeah. ওই সময় তোমার ভিডিওস তেমন একটা বানাইতো না হ্যাঁ, মাসে একটা 2 মাসে একটা আমি শুরু করেছি প্রায় 3 বছর আগে সো তখন মাসে একটা করে ছাড়তাম অস্ট্রেলিয়া থাকতে Yeah, so you've come a long way from that journey. From one to probably now hundreds of controversial takes and controversial videos. কন্ট্রোভার্সি এত করি না এটা মানুষজন ভুল বলে না ম্যান আমি এত কন্ট্রোভার্সি করি না আই জাস্ট থিঙ্ক যে কন্ট্রোভার্সিয়াল গুলো এত মানুষের চোখে পড়ে ওইটা মানুষজন নিয়ে কথাবার্তা বলতে পছন্দ করে বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক আই এম দ্যাট Yeah, but এখানে জিনিসটা হচ্ছে এখানে জিনিসটা হচ্ছে you তোমাকে দেখছি আরেকজনকে দেখছি আমি নট গোনা নেম হিম রাইট নাও বাট তোমরা ইন্টেনশনালি কন্ট্রোভার্সিটা আনো why is that এক সময় আর না 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 I've gone through your Instagram. It's intentional controversy because you want that audience or you want that virality. আমি জানি কিভাবে হুক বানাইতে হয় Hmm. সিম্পল মানে আই নো হাউ টু ক্লিক দ্য অ্যালগরিদম এখন And do you think that's only through controversy? কন্ট্রোভার্সি না আই জাস্ট নো হোয়াট পিপল ওয়ান্ট টু ওয়াচ আই গিভ পিপল হোয়াট দে ওয়ান্ট সিম্পল আমার অ্যালগরিদমে সব প্ল্যাটফর্মে বুম করে বিকজ আই নো হোয়াট পিপল ওয়ান্ট আমি ওইটা সামনে দিব অফকোর্স হ্যাঁ but you're saying it is intentional তাই না ইন্টেন্সে কিন্তু কন্ট্রোভার্সি বলবো না কন্টেন্ট বলবো আচ্ছা so do you think through your content এগুলো যেগুলো বানাইছো তুমি কি আগে চিন্তা করে নিছো যে এইটা এরকমই হবে এরকমই প্রবলি এটা ভাইরাল যেতে পারবে এখন আমি অনেক স্ট্র্যাটেজিক আর আমি জানি আগে আচ্ছা so এখন আমি- how do you become like that like পুরো জার্নিটা বলো এক্সপিরিয়েন্স of course experience but জার্নিটা জাস্ট তুমি যদি এটা যদি নতুন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আসে বা কেউ এই জিনিসটাই শিখতে চায় যে how can I make the best hook in the world রাইট with or without controversy how can one do that প্রথমত ভিডিও দেখতে হবে আই থিঙ্ক যত বেশি ভিডিও দেখতে পারো ফেসবুকে বলো ইনস্টাগ্রামে বলো ইউটিউবে বলো ইফ ইউ ওয়াচ এই ভিডিওটা মিলিয়ন ভিউজ পাইছে এই লোকটা কেন মিলিয়ন ভিউজ পায় নাফিস ভাই ভিডিও দেখো you will see why they get views watch any YouTuber see what they do to actually get the viewership that they have right প্রথমত এটা নাম্বার 1 নাম্বার 2 editing খুবই ইম্পর্টেন্ট রাইট কন্টেন্ট ক্রিয়েটররা বাংলাদেশে ইনভেস্ট করতে ভয় করে রাইট trust me content creators are earning a lot of money content creator crazy earn করে but কয়জন ভিডিও এডিটরদের উপর বা ইকুইপমেন্টের উপর ইনভেস্ট করে this might sound wrong but this is the truth I know this from way back 2 cents শুরু করার আগে তখন আমরা এনাদ ভাইকে অ্যাপ্রোচ করেছিলাম saying this on camera যে ট্রাইনোমিয়াল চলো আমরা স্টুডিওতে গিয়ে করি লাইক না সামি এত খরচ করতে চায় না নাফিস ভাই is like Sami let's do it 2 cents was making no money back then Trinomial probably was they had a lot more subscribers but creator ওই রিস্কটা নিতে চায় না so I would say yes definitely second is video editing spend on it hire an editor who knows their stuff get it done third হচ্ছে just experience এখন আমি জানি যে আমার অডিয়েন্স কি চায় পডকাস্ট আমি মাঝখানে বানানো শুরু করেছিলাম বাট আমি নিজে পডকাস্টিং স্টুডিও ওন করে আমি কেন পডকাস্ট বানাই না বিকজ আমার অডিয়েন্স দেখতে চায় না আমার অডিয়েন্স ইজ 16 to 24 স্টুডেন্টস who love the spice not the controversy the spice and the sauce and some fun so I deliver that okay nice controversy I don't like this মানে মানুষজন যে no but পরে কন্ট্রোভার্সি করবা আচ্ছা I'll be honest এক বছর আগে করছি আচ্ছা I'll be honest আমি কালকে তোমার ইনস্টাগ্রামের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম because we're going to do this podcast ঠিক আছে so I was trying to see কি নিয়ে কথা বলা যায় and all I see is controversy really yeah কোনটা? okay last কোন controversy I Firstly, feel like Instagram- IUB okay, was the last controversy তোমার সবচেয়ে মোস্ট পপুলার ভিডিওজ এখন আমি যেগুলো দেখছি টিকটকে গিয়ে কালকে আমি যখন দেখতেছিলাম it was all interviews like প্রথম আলো মেরেল আলো, প্রথম আলো yeah. that's not controversial no those are not It's clean, controversial yeah. those are interviews and controversial তার নিচে যত যাওয়া মানে মোস্ট পপুলার গুলো বাদে যদি তুমি যাও তখন সব কন্ট্রোভার্সিয়াল আচ্ছা বুঝছি আমার কন্ট্রোভার্সির মিনিং আসলে আরেকটু এক্সট্রিম yeah so okay nice তুমি যেটা বললা spice it up তাই না so you can do it in your industry so content creation তো জাস্ট একটা ক্যাটাগরিতে হয় না অনেকগুলো ক্যাটাগরিতে হয় তাই না so let's say educational হয় অনেক অ্যানিমেশন টাইপের হয় অনেক ডিফারেন্ট টাইপের হয় do you think you can do the same thing if you're working on those fields as well obviously I'm doing it for so many brands we've got clients like Bikash we signed Raw Nation today we're working for a few other big name clients
ওদের জন্য কিন্তু আমরা কন্টেন্ট বানাই, আমি সামনেও যাই, মেবি ইউ গাইজ ডোন্ট সি দোজ ভিডিওস, বাট তখন আমার তো ব্র্যান্ড গাইডলাইন ফলো করতে, সামি স্কিন হ্যাজ নো ব্র্যান্ড গাইডলাইন্স, আই ক্যান ডু হোয়াট এভার আই ওয়ান্ট অ্যান্ড আই লার্জলি ডু হোয়াট এভার আই ওয়ান্ট। বাট ব্র্যান্ডের জন্য যখন কাজ করি, যেমন গতকাল আই শট ফর মিনি সোয়াট আর্কা, Okay, nice. I am not allowed to do anything controversial. আমাকে Nice. বলে দিবে সামির ঝামেলা করো না কিন্তু Nice. মিনি সর চলে যাবে। Nice. So I was like, okay, fine, no worries. So আমি আস্তে আস্তে শিখতেছি, as you said, you're young, you're stupid, I was 18 years old, I'm 21. আমি অনেকটুকু ব্র্যান্ডের সাথে কাজ করি, I know the guidelines they have to follow. I don't want to appear stupid in front of camera either, but I want to have fun. So কতটুকু ফান করা যায় without hurting anyone, বা নিজেকে হার্ট না করে how to get content done, ওইটা আমি করতেছি। Nice. বাট Super. ইন্টারভিউ করা অনেক মজা। আই থিঙ্ক ইন্টারভিউ এমন একটা জিনিস যে কোনো মানুষ দেখতে পারবে। আমি চেষ্টা করি যে প্রশ্ন থেকে শুরু করে আনসারগুলো এত ব্রড হবে যে এনি পার্সন ওয়াচিং ইট, whether they know Sami Skin, whether they know the person I'm interviewing, ওরা ইন্টারেস্টেড হবে। আমি এডিটিংটা ব্যবহার করে, কন্টেন্ট ব্যবহার করে বানাই, ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং। Interviewing is a very nice way to create content because তোমার তোমার উপর প্রেশারটা কম। Yeah. All you gotta do is just ask. It's more like Yes. a lot like podcast, হ্যাঁ, but even better than podcast because you don't even have to do the অটুক কাজটা করতে হবে না। ট্রু, হালকা পাতলা যে কাজটা করতে ওটা Yeah. করতে হবে না। You just ask, they answer, and if একটা spicy answer হয়, it's pretty you have to know what to ask, you have to know how to react, you have to ensure the person feels comfortable. অনেকেই হবে যে মানুষ যদি কমফর্টেবল না ফিল করে তাহলে কিন্তু ঝামেলা। How did you get into interviewing? মানে কেমনে? আমি দেখছি আজকাল অনেক হোস্ট করে, অনেকে হোস্ট না করলেও এই যে এইগুলো করা হয়। ফার্স্ট ইন্টারভিউ এখন তো মানে এখন আমি ট্রাইং টু বললাম না, আই ট্রিট লাইক আ বিজনেস না। আই ওয়ান্ট সামি স্কিন টু বি লাইক, আচ্ছা কোনো একটা ইভেন্ট করবে, সামি স্কিনকে হায়ার করো, রাইট? লাইক দ্যাটস হোয়াট আই ওয়ান্ট। এই ইভেন্ট তুমি যদি কভার করতে চাও বা প্রমোট করতে চাও, হায়ার মি এন্ড আইল ইন্টারভিউ। Do you sell Sami Skin like Skin Media? Skin Media makes 10 times more money than Sami না Skin, না, but ইভেন্টে কোনটা সেল করো? Sami Skin কে না Sami Skin definitely. Skin Media করি for like digital campaigns, campaign, সব টাইপ লং ফরম্যাট স্টাফ। ওকে, সো ইন্টারভিউতে কেমনে? ইন্টারভিউ করি সামি স্কিন। সো যে জিনিসটা আরেকটা ওয়ে আর্ন মানে আই ফিল লাইক আই ওয়ান্ট টু শেয়ার দিস ইজ যে রিসেন্টলি আমার আর্নিং ইজ অ্যাকচুয়ালি হায়ার দেন মেনি আদার ক্রিয়েটার্স, এন্ড এটা কারণ নট বিকজ আই এম বেটার দেন দ্যাম, ওরা আমার চেয়ে অনেক বেটার, আমার কোনো ডাউট নাই, বাট আমি না কন্টেন্ট প্যাকেজ করি। সো আমি কখনো একটা ফুল ভিডিও দিই না। যদি আমাকে ব্র্যান্ড এসে বলে যে হে একটা ফুল ভিডিও না, আই এম লাইক নো, আরো নাও, বাট ইউ পে মি দিস অ্যামাউন্ট। সো আমি যখন বিক্রি করি, রাদার দেন একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েটার সেলিং, জাস্ট ভেঙে বলি একটা ফুল ভিডিও কেন বানাবা? তুমি যদি একটা জায়গায় শুট করতে যাও, ওয়াই আপলোড ওয়ান ভিডিও উইথ ওয়ান রিল? হেল নো। আমি 2 ঘন্টা শুট করলে একটা ফুল ভিডিও বের করব, 7টা রিল বের করব, একসাথে বিক্রি করব, মেবি উইথ a 3-minute mini as well. I'll sell it off for all 7 reels plus full video, sell for double the price. ব্র্যান্ড তো বুঝবে, ব্র্যান্ড একটা ভিডিও না পেয়ে they're getting একটা ভিডিও প্লাস 7টা, they're thinking 8টা ভিডিও পাই দিচ্ছে। That's actually super hack. সেই Yeah, so this is how I earn more than most of the creators in my following bracket because আমি just content বিক্রি করি better, not that my content is better. এটা আমি অনেক অনেক চিন্তা করি যে how many creators do you think actually earn money? Because creators কিন্তু অনেক আছে। You would be কত পার্সেন্টেজ surprised. অ্যাকচুয়ালি টাকা কামায়? কয়েকজন আছে মাথা নষ্ট টাকা কামায়, কয়েকজন আছে অনেক ফলোয়ার নিয়ে they make লাইক লেটস সে রাফসানা nothing. ছোট ভাই মাথা নষ্ট টাকা কামায়। মাথা নষ্ট টাকা কামায়। Yeah. And 100%. he deserves it because এত লেভেলে এই লেভেলে যাওয়াটা অত আমি easy না, বলি difficult. টাকা কামানোর ব্যাপারটা পুরোপুরি ডিপেন্ড করে যে কে আপনার ভিডিও দেখে। That's literally it. এটা তো obvious, yeah. Yeah. But যেটা কোশ্চেন ছিল again, তুমি যত ইন্ডাস্ট্রিতে আছো, যদি দেখতে পারো সবকিছু, কত পার্সেন্টেজ অ্যাকচুয়ালি টাকা কামায় তোমার মনে হয়? What is actually টাকা to you? মানে আচ্ছা, সবাই টাকা কামায়, but সবাই কত টাকা কামায়, আমরা What ব্র্যাকেট, is- আচ্ছা ব্র্যাকেটে আনতে হবে তখন, তাই না? দ্যাটস টাফ। আমার জন্য তো ডিফারেন্ট হবে। আচ্ছা, সো লেটস সে 50k আনলাম, 50k থেকে 6 ফিগার্স আনলাম, 6 ফিগার্স থেকে তোমার আচ্ছা। 7 ফিগার্স আনলাম, এমন ধরলে কেমন হয়? I would say 10 লাখের বেশি 3 জন আর্ন করে, আচ্ছা। রাইট? এটা আমি গেস করতেছি, আমি কন্টেন্ট ক্রিয়েটরের সাথে কাজ করে হ্যাং আউট উইথ देम, সো আমি গেস করে তোমার এক্সপেরিয়েন্সই বলতেছি, মানে ওখান থেকে বলছো। সো 6 ফিগার্সের নিচে 6 ফিগার্স, হ্যাঁ। মাল্টি 6 ফিগার্স এন্ড দেন 7 আচ্ছা। ফিগার্স। 10 লাখের উপরে আমি যদি গ্যাস করি 5-6 জনের মতো আর্ন করে, মেবি 3-4 জন ডেফিনেটলি 5-6 জন অনেক গুড মান্থ আর্ন করে। সো ক্রিয়েটার আসলে ঈদের সময় অনেক বেশি আর্ন করে, ঈদের সময় ক্যাম্পেইন থাকে অনেক বেশি করে, ইটস অ্যান অ্যামেজিং সিজন, ক্রিয়েটার্স মেক আ লট অফ মানি। 10-এর বেশি মেবি 6 জন আর্ন করে, ইফ আই হ্যাড টু গ্যাস, রাইট? আপনারা ভাবেন ফার্স্ট জেনারেশন ক্রিয়েটার্স, থিঙ্ক পিপল উইথ দ্য ক্রেজিয়েস্ট ফ্যান বেসেস, যারা কোথাও গেলে পুরো মাঠ ভিড়, স্টেডিয়াম বের হয়ে যাবে, ইট ইজ দ্যাম, আই থিঙ্ক ইউ নো হু দে আর। 5 থেকে 10-এর মধ্যে অনেক মানুষ আছে অ্যাকচুয়ালি, অনেক মানুষ আছে। 5 থেকে 10 লাখের মধ্যে আই উড সে 50 to 100 ক্রিয়েটার্স। দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি আ লট। অনেক, আমি জানি। I'm surprised এত 50 ব্র্যান্ডস আছে, থেকে 50 টাকাও পাইতেছে, বাট দ্যাটস ভেরি নাইস। ইনফ্লুয়েন্সার ক্যাম্পেইনস আর ক্রেজি Crazy, yeah. এখন। That's এখন actually- বড় বড় কোম্পানির 1-2 কোটি টাকা খরচ করেন ইনফ্লুয়েন্সার ক্যাম্পেইন। ওয়াই ডু ইউ থিঙ্ক 2 দিন পর পর একটা নতুন ইনফ্লুয়েন্সার এজেন্সি ওপেন্স আপ? বন্ধ হয় 2 দিন পর পর, বাট ইনফ্লুয়েন্সার এজেন্সিজ আর বিগ ওয়ান নাও।
হ্যাঁ অনেক বড় বড় ইনফ্লুয়েন্সার এজেন্সি এসে বন্ধ হয়েছে, যেমন দ্যার ওয়াজ ওয়ান দিস কল্ড হাইপস্কার আই গেস, হাইপস্কার, এরকম অনেকেই এসে বন্ধ হয়ে গেছে, কারণ আই থিঙ্ক আসছে বন্ধ কয়েকটা হয়ে গেছে। কারণ আছে। আই ফিল লাইক ইদার কয়েকটা বিজনেস রিয়েলাইজ করতেছে যে সব ব্র্যান্ডের না ইনফ্লুয়েন্সার অ্যাক্টিভেশন করা উচিত না, এটা নাম্বার ওয়ান। সব ব্র্যান্ডের ভাবে যে আচ্ছা ইনফ্লুয়েন্সের উপর খরচ করলে আমি আরও এটা পেয়ে যাবো। ইটস নট লাইক দ্যাট। আই ফিল লাইক ইনফ্লুয়েন্সার্স আর লার্জলি রিপ্লেসিং টিভি। টিভিতে যে ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেসটা পায় ওইটা পাবা, Yeah. নেসেসারি যে সেলস পাবে এটা কিন্তু না। না। সেলস ইনফ্লুয়েন্সার থেকে গ্যারান্টি হবে না, ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস গ্যারান্টি হবে, এটা অনেক ইম্পর্ট্যান্ট। আরেকটা হচ্ছে এখন কোনো একটা মার্কেটিং ক্যাম্পেইন করতে গেলে, এটা লাস্ট 3-4 বছরে হয়েছে, ইনফ্লুয়েন্সার একটা ব্র্যাকেট থাকতেই হবে। Okay. It's like a marketing campaign is not a marketing campaign without hiring বা spending on influencers. Okay. So এটা মার্কেটিং এজেন্সি অনেক সুন্দর করে গুছাই নিয়েছে for themselves to create পুরো আরেকটা massive source of income for themselves. স্পেশালি বড় বড় ব্র্যান্ডসরা, আমি এইটা পুরো এগ্রি করি যে ইনফ্লুয়েন্সারদেরকে দিয়ে সেলস, আমি নিজেও ট্রাই করছি, আমার নিজের বিজনেস আছে, আমার বোনের সাথে বিজনেস ছিল, সো ইটস নট দ্য বেস্ট আইডিয়া। আই ডোন্ট নো, আই ক্যানট টেল সবার ব্যাপারে বলতে পারবো না, বাট ইটস নট দ্য বেস্ট আইডিয়া, বাট ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস ইটস অ্যাকচুয়ালি প্রিটি গুড। তোমার কি মনে হয় চিনবে। বাংলাদেশি influencers are earning enough? I actually don't know, so I cannot tell. তুমি বেটার বলতে পারো জিনিসটা। I think marginটা crazy because বাট আমি যদি আবার ব্র্যাকেটটা আনি, আমার মনে হয় যদি 100টা মানুষ থাকে তার মধ্যে একজন টাকা কামাইতেছে প্রপারলি। True. আর কাজ আছে ম্যান, ইটস নট অ্যাজ ইজি। মানে মানুষজন ভুলে যায় যে ইনফ্লুয়েন্সার যে এখন টাকা কামায়, ওরা প্রবাবলি 2-3 বছর কাজ করেছে উইদাউট আর্নিং এনিথিং। সো দ্যাটস হোয়াট দে আর গেটিং পেইড ফর। যেটা ভালো লাগে অ্যাজ এন ইনফ্লুয়েন্সার আর্নিং ডিসেন্ট মানি ইজ, ধর আমি স্কেন মিডিয়া করলাম, মানে স্কেন মিডিয়াতে আমি যদি 10 লাখ টাকা কামাই, আমার 8 লাখ টাকা খরচ, জেনুইনলি আমার 2 লাখ টাকা প্রফিট ম্যাক্সিমাম। আচ্ছা, সো আমি স্কেন করে আমি 2 লাখ টাকা কামাই, আমার মিনিমাম 1.5 লাখ টাকা প্রফিট মিনিমাম। সো ক্রিয়েটার হয়ে মার্জিনস অনেক সেই, উইচ ইজ ভেরি নাইস। বাট আমি কেন ক্রিয়েটার হওয়া পুরোপুরি অ্যাডভাইস করবো না ইজ হাউ লং ডু ইউ থিঙ্ক ইউর ক্যারিয়ার ইজ? নট ভেরি লং অনেস্টলি। সবাই তুমি যদি It's done. ইভেন দ্য বেস্ট ওয়ান চিন্তা করো, দে ডোন্ট এক্সিস্ট নাও। লাইক যারা, আমি বিদেশের কথা বলছি, বাংলাদেশেও বাদ দাও, এমন বিদেশেও আছে যারা অনেক টপে ছিল, পরে গিয়ে আর নাই। বিকজ একটা সময় গিয়ে না মানুষ বোর্ড হয়ে যায় তোমায় দেখতে দেখতে, লাইক, অ্যান্ড তুমিও একটা সময় গিয়ে আর ক্রিয়েটিভ হইতে পারবা না। কত হবা, কত কন্ট্রোভার্সি Right. করবা। So you think যে so তোমার মনে হয় যে ক্রিয়েটিভিটি ইজ দ্য রিজন ওয়াই? 100%, 100%। I'll give you an example. সালমান মুক্তাদির, ঠিক আছে? আমি এখনো সালমান মুক্তাদির দেখি হ্যাঁ, প্রত্যেকটা ভিডিও দেখি। পিপল সে সালমান মুক্তাদির ভিডিওস বানায় না, 1 বছর পর কামব্যাক ভিডিও বানায়, এরকমই তো বলে, তাই না? 1 বছর পর বানায়, বাট হি ইজ প্রডিউসিং কন্টেন্ট এভরি সিঙ্গল ডে। কেমনে? ইদের স্টোরিজে, টেক্সটে, আর মনে হয় ওর থেকে বেশি কপি, মানে ফেসবুক স্ট্যাটাস কেউ লিখে না মানে পুরো বাংলাদেশে। সো চিন্তা করে দেখো, ইজ প্রডিউসিং কন্টেন্ট এভরি সিঙ্গল ডে। কন্টেন্ট কিন্তু জাস্ট ভিডিও না, কন্টেন্ট হইতে পারে টেক্সট ফর্মে হইতে পারে, অডিও ফর্মেটে হইতে পারে। অডিওতে বাংলাদেশে তেমন এখনো নাই, বাট অডিওতে হইতে পারে, ভিডিওতে হইতে পারে, টেক্সট হইতে পারে। হি ইজ প্রডিউসিং এভরি সিঙ্গল ডে অ্যান্ড হি ইজ ক্রিয়েটিভ এভরি সিঙ্গল টাইম। হ্যাঁ, ডাজ হি গো অফ লিমিটস? মেবি, হ্যাঁ, অনেক সময় যায়, অনেক জায়গায় যায়, বাট ইটস হি ইজ স্টিল ভেরি ক্রিয়েটিভ। অ্যান্ড ওইটা আমি না 2016-17 দিকে আমি গ্রাফিক ডিজাইন করতাম, ওই সময় ছোটো ছিলাম, ঠিক আছে? তো ওই সময় আই ওয়াজ ইন দিস কন্টেস্ট, চ্যানেলে তখন ইউটিউব ছিল না। সো ইউটিউব ওরা খুলবে, ওটার জন্য একটা লোগো কন্টেস্ট ছিল। আমি জাস্ট ভাবতেছি ইউ 8 years ago without a beard. না, আই হ্যাড আ বিয়ার্ড, জাস্ট এতটুকু ছিল, এরকম ছিল। সো আমি ইউটিউব লোগো কন্টেস্ট খুলছিল একটা, ওরা যে ইউটিউবে ওরা নামবে, আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ 2016। সো ওরা ইউটিউবে নামবে, ওই সময় চিন্তা করছো ইউটিউব চ্যানেল নাই, চ্যানেল অ্যাড, আজকে তো মনে হয় মিলিয়ন্স অফ সাবস্ক্রাইবার্স হবে। সো আমি একটা চ্যানেলের ইউটিউব লোগো বানায় পাঠাইছিলাম। সো টপ 10 আসছিলাম, আমি আসছিলাম, অ্যান্ড আরও কয়েকজন আসছিল। সো দে কলড আস ওদের এতে, কী বলো ওটাকে, অফিসে, যেটা তেজগাঁওয়ে আছে বড়টা। অ্যান্ড সালমান মুক্তাদির ওয়াজ দ্য গায় যে আমাদেরকে ট্যুর দিবে পুরোটাই। সো সে পরে দিছিল। সো আমি তাকে তখন ফার্স্ট চিনছিলাম, অ্যান্ড হি ওয়াজ প্রিটি ক্রিয়েটিভ, অনেক ভালো লাগছে এটা। তারপর অনেক বছর পর আবার দেখছি, স্টিল প্রিটি ক্রিয়েটিভ, এখন দেখি এখনও প্রিটি ক্রিয়েটিভ। অ্যান্ড ওই সময় আমি যখন চিন্তা করতাম ওই হিসাবে ক্রিয়েটিভ ছিল। আমি যদি আজকে চিন্তা করি তার তখনের ব্যাপারটা, আমার অত ক্রিয়েটিভ লাগে না, মনে হয় হি ওয়াজ প্রিটি ক্রেঞ্জ। কিন্তু আজকের হিসাবে স্টিল মানে ট্রেন্ডের সাথে ঠিকই আছে। সো আই থিঙ্ক দ্যাটস সামথিং সবার, আই থিঙ্ক দ্যাটস সামথিং এভরিবডি নিডস টু ডু, বি উইথ দ্য ট্রেন্ড, বি হাউ দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ মুভিং। 100%, মানে সিম্পল, লাইক, and I think most creators cannot do that. নাফিস ভাইয়ের থেকে আমি অনেক কিছু শিখতে পারি। নাফিস ভাই ইজ আ someone who understands content. So আমিও I try and follow in their footsteps. Nafiz bhai, Neon bhai, I look up to these people. I love Neon bhai. Neon bhai is crazy. That amazing people. মানে ওনাদেরকে আমি বলবো যে কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ছাড়াও they are such amazing people. মানে
আমি চেষ্টা করি যখন ক্রিয়েটরদের সাথে ডিল করি বা when I speak to them, when I work with Dhaka Guys, Two Cents, all of these people, I try and deal with them as human beings. I don't treat them as they're millions of followers and so Yeah. and so. And তখন I can actually understand how they are. And alhamdulillah, most of the people I work with, I always see যে ওরা আমাকে তো সবসময় ভালোভাবে ট্রিট করে, বাট ওরা আমার টিমকে কিভাবে ট্রিট করে 100%. তখন আমি জানি যে আচ্ছা এই মানুষটা আসলে কেমন। অ্যান্ড আলহামদুলিল্লাহ সাম অফ দ্য পিপল আইভ ওয়ার্ক উইথ মোস্ট অ্যামেজিং পিপল, অ্যান্ড ওদের থেকে এত কিছু শিখার আছে। অ্যান্ড ইন টার্মস অফ কন্টেন্ট ওরা কিন্তু শুধুমাত্র যে ওদের পেজে ভালো কন্টেন্ট বানাতে পারে এমন না, ওরা যে কোনো পেজ, যে কোনো ব্র্যান্ড, দিস আর নট কন্টেন্ট ক্রিয়েটার্স, দিস আর ব্রিলিয়েন্ট মার্কেটার্স, দে ক্যান সেল এনি প্রোডাক্ট, এনি সার্ভিস, এনি টাইম। এগুলো রিজন কি? মোস্টলি স্টাডি, তাই না? প্রপারলি স্টাডি এক্সপিরিয়েন্স 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 যেমন আমাকে এখন আই ডোন্ট হ্যাভ টু ডু সাম ক্রেজি কন্ট্রোভার্সিয়াল স্টান্ট টু গেট ভিউয়ারশিপ। আমি জানি যে এই ছোটখাটো ভিডিওতে কীভাবে একটা হুক বানায় নিব। হ্যাঁ, মিনিসা আমাকে বললো সামে তুমি আরকাতে গিয়ে শুট করো, মেক এন অ্যামেজিং ভিডিও, ভুলেও কোনো কন্ট্রোভার্সি করবো না। আমি কন্ট্রোভার্সি করবো না, আমি কিছু না বলে আই নো হাউ দ্য হুক উইল বি মেড ইন আ ওয়ে যে ভিউয়ারশিপ ঠিক। সো নাইস। আমারও pretty similar. আমিও যদি বলি we've done like 25 million plus views ধরতে গেলে, সো বিউটিফুল লাইক ক্লায়েন্টসদের জন্য। সো ধরতে গেলে ওইভাবে জাস্ট অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে হুকটাই বেশি ম্যাটার করে। কিন্তু পুরা মোস্ট টাইম তুমি স্পেন্ড করতেছো হুকের উপর, পরে বাকি কন্টেন্টটা। অফকোর্স স্টোরি ম্যাটার্স, বাট হুকটার উপর সবচেয়ে বেশি টাইম স্পেন্ড করাটা। আর বাইরে মানে এক্সিটটার উপরও ম্যাটার করে অনেক, হুক অ্যান্ড তারপর তুমি বার হইতেছো কেমনে। সো ইয়া, নাইস। আচ্ছা, আই হ্যাড দিস কোয়েশ্চেন, তখনই জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম, বলে গেছি। why do you do content creation? তুমি এর মধ্যে আসছো কেন? You were studying in Australia. You were doing pretty good. আলহামদুলিল্লাহ। আমি ল পড়তেছিলাম, আমি ল পড়ছিলাম as in my second year, and the funny thing is আমি ছোটবেলায় বড়ই হয়েছি যে আমি ল পড়বো একদিন। I got into my dream university, Stadia was the best, I finished with very high scores, law was going all good, but I feel like I hit a point যেখানে I realized যে লয়ের পুরো ব্যাপারটা না অনেক মনোটোনাস। এই বই খুলো, এই মুখস্থ করে, এই ল, এই কেস স্টাডি, এই ওইটা আরো 7-8 বছর পড়তে হবে টু বি আ কোয়ালিফাইড লয়ার। অ্যান্ড তখন মনে হয়েছে যে হেই, লাইক Mino was making videos, and Sharafat Bhai, I'm not sure if you know him, founder of Footsteps, one of the biggest NGOs Bangladesh. Rafat Bhai, yeah. Rafat Bhai. He was like, Same, content in that business as Chala Parba. And I was like, yo, I want to create something like Vice News. He's like, Ekhoni asho Bangladesh, and he explained the whole startup model to me. Back then, I shared it with my dad. He wasn't happy. Summer to make on a Bangladesh for a job, but I was like, I'm just going to try to dekha. I'm like a semester gap, let's see what happens. So I raised some money. And after raising some money, I started a studio. Within 3 months, I burned all the cash. Basically, আমি কয়েকটা সিরিজ করেছিলাম, Dialogue and so. I'm not sure if you guys have seen Dialogue, and আরো দুটো সিরিজ করেছিলাম। That was like real journalistic shit. See, that's controversial. But কেউ দেখেন, so আমি দুটো সিরিজ করছি where we basically exposed a lot of issues and people and institutions. And করার পর we realized যে Bangladesh is not like Vice News যে তুমি যাতা পোস্ট করতে পারবে, এটা কেউ স্পন্সর করবে না, কেউ গ্রান্টও দিবে না, what do you do now? So I ran out of money in 3 months. I have 1 month left. আমার next month স্যালারি দিতে হবে for 7 people back then, plus officer bhara, which was very big. I was like, what the hell do I do? It's like, ঠিক আছে, I have an amazing team, আমার studio আছে, I will start providing studio services. And within a month, we had a few clients. Content creator hole na, you have a very big access to a lot of people, right? Your networking is insane. People know you. You know people. Boom. You hit people up. If you know how to sell, you can get clients. So within the first month, we were like, acha, we have to get clients. We barely pulled break even. Tarpor we started landing edtech clients. So Bangladesh এখন edtech is a massive trend. একসাথে কয়টা মানুষ বা কয়টা টিম 300-400টা ভিডিও 2-3 মাসে নামাই দিতে পারবে। নাইস। Very few people. So তোমরা এডিটিংটাও সার্ভ করতেছো সাথে সাথে। That's pretty cool. So আমাদের প্রথম Scale Media big breakthrough was an edtech client called Hexa. I love Hexa. Hexa saved my ass back in the day. English medium 10-minute school. Yeah. Pretty So much, edtech saved us. তারপর podcasting was a big one, 2 cents in terms of getting started. Out yet, is it? Hexa এখনো মনে হয় Hexa beta version launch করছে। তারপর we launched, we got a few industrial retainer clients, বড় বড় factory যারা আছে, they pay good amount. So I got set up in Bangladesh. So you started the business. The idea was যে তুমি just content বানাবা। Idea was আমি Vice News টাইপে কিছু একটা লঞ্চ করবো বাংলাদেশে, বাট কিভাবে গ্রান্ট টান্ট নিয়ে একটা NGO স্টাইলে how we can raise funds to keep it going. And you couldn't do that, so you pivoted towards
making it into a studio. So first day So, studio ছিল না. না ফার্স্ট স্টুডিও অনেক খারাপ অবস্থা ছিল, ব্যারি স্টুডিও, বাট আমি 3টা সিরিজ বানাইছিলাম, 3টা সিরিজ 8টা এপিসোডের অ্যাবাউট 20-30 রিলস পার সিজন। আমি সবাইকে পিচ করেছিলাম, 2টা তো পুরো বাদ পড়ে গেছে, দিস এটা ভুলও ছাড়ো না। যেটা আমি পিচ করেছিলাম ফাইনালি ওয়াজ অনলি ডায়ালগ, অ্যান্ড ডায়ালগে আমি 8টা এপিসোডের জন্য অনলি স্পন্সরশিপ অফার আই গট ওয়াজ 80,000। আমার Nice. কস্ট ছিল প্রায় 1.5 লাখ। Nice. So not nice. আচ্ছা, nice. I was like, shit, no, this is not gonna work, Bangladesh. What do I do? আচ্ছা. I don't want to. Failing is not something আচ্ছা. I'd hate myself. I feel like a failure. So, I love failing, you know. It's failing is cool, but like, it's imagine to me, সবাইকে বলছে, hey, আমি বাংলাদেশে যাবো, I'll do something big. Oh, I'm কিছু একটা করবো, and then you're like, oh, 3 months per, hey, I'm back. yeah, but That would suck. that's what's fun, তাই না? You lose and then abar you get back. You lose and then you get back. I've had a lot of And probably you personal don't failures. get back at some point. Personal failure অনেক হয়েছে, I'm business failure, I don't think I'm mentally ready. I feel like we all get blessed with certain things, not so blessed with other things. Our personal failure অনেক হয়েছে. I've always struggled a lot with my personal life. Mental health, you ask me, hey, why I don't look at content creation as something, that's very close to my heart. I'm পারি, অনেক ভালো করে, I know how to make content, whether it's for brands or for myself, but I don't attach myself to it because আমি চাই না যে আমি আবার depressed হয়ে পড়ে থাকবো, ever. I'm not into that stuff. একইভাবে, yeah, I guess I have a very soft spot for Bangladesh as a whole. I understand যে বাংলাদেশে অনেক ঝামেলা আছে, আছে, but বাংলাদেশে একটা ইমোশন আছে, একটা হার্ট আছে, যেটা Yeah. অন্য কোথাও পাবা না। Yeah. Do I want to live here forever? Not really. I'd love like a Khalid Farhan style thing, যে 6 মাস বিদেশ 6 মাস এখানে, বা 3 মাস বিদেশ 3 মাস এখানে। I think that's the I dream. actually love Bangladesh. I think if you have money, if you have enough money, living in Bangladesh is the best thing you can do. তোমাকে যদি এখন একটা জব অফার দেওয়া হতো, $100,000 a year in the US, would you go? Right now, probably yes, for a few years, but probably I would come back and live here in the end. নিজের জন্য আসবে, but would you come back here for your kids? What do you mean? I mean, নিজের জন্যই আসবো, কিডসের জন্য তো আসবোই. You'd want your kids to grow up here. Yeah, I wouldn't mind. If you have money, it's no big a deal. If you don't have money, it's difficult. I think আব্বু সবচেয়ে ভালো ডিসিশন নিয়েছিল back in the day to take us all to Australia. Abbu was here, he was working, but it was back in 2015. I was only 13 years old. Abbu আমাদের সবাইকে বলতো তোমরা সবাই যাও. We had no idea. Abbu had just become Robi CEO then. আচ্ছা. It was a big thing, and we could enjoy this lavish, privileged life. Yeah. Instead, I'm in this new city. Yeah. আমার 30 মিনিট হেঁটে স্কুলে যেতে হইতেছে, আম্মু was having to clean the bathroom, learn how to drive a car. It's crazy. সবকিছু ফেলে we went to Australia. আচ্ছা. Abbu did it because he knew, Abbu, they knew that the sacrifice would be worth it. And alhamdulillah, I honestly think if I lived in Dhaka, I wouldn't be the kind of person I am now. I'm just মানুষ আমাকে actually Why is that so? কেন? এটা কেন? Why do I you feel think like that? আমি যে এনভায়রনমেন্টে বড় হয়েছি, যে স্কুলে যেতাম, I think people tend to be very, কি বলবো, একটা বাবলে বড় হয় আসলে। আমি এখন I'm sure I'm definitely part of a bubble, no doubt. I'm privileged, but আর অনেক বেশি privileged হইতাম, imagine, রবি সিওর ছেলে, আমাদের মানুষজন বলবে, but I think moving to Australia was a massive humbling experience. I got bullied for years Australia যাওয়ার পর. I went through a very, very bad time. I started this is when I was 14, 15 years old. So Why were you bullied? Because অন্য কান্ট্রি থেকে আসছো? আমি যখন প্রথম অস্ট্রেলিয়া যাই, আমি তোতলাইতাম অনেক. I was 88 kilos as a 14-year-old. I was fat, like I was proper fat. I guess accent, অনেক কিছু আর কি, when you first move to a new country, you'll deal with a lot of things. বুঝতে পারছি, হ্যাঁ। আমি এখানে যেমন অনেক কিছু লেখা আছে, তো তার মধ্যে একটা লেখা আছে, do you ever suffer the idea of being a lucky sperm? So this is one of it. So do you think তুমি যদি এখানে থাকতা, you're saying you did not কিছুই suffer? হতো না। আমি যদি বাংলাদেশে বড় হইতাম, কিছুই হতো না। না, আচ্ছা, সো তুমি বলতে চাইছো তুমি যদি এখানে থাকতা, তুমি সাফার কম করতা নাকি বেশি করতা? I wouldn't be proud of who I am. এখন যেমন honestly যদি again, I don't look at content creation like Sami Skane as who I am. যদি camera off করি, I really like who I am. I'm proud of the work I've done. I'm happy of the people I've surrounded myself with. I'm proud of how Australia raised me. I think Australia, you will realize যে it doesn't matter who you are, it doesn't matter কার কি status or whatever not, it matters how good of a human being you are. So Australia বড় হয়ে I learned how to be a good human being. I learned that education is important. I learned simple values যেটা আসলে বাংলাদেশে শেখানো হয় না।
মানে when you look at Bangladeshi society, if you open up your Facebook feed, it's just একজন থেকে আরেকজন pulling each other down. You're thinking that you're a friend. তোমার যদি কিছু একটা হয়, তোমাকে না একটা মিম বানানো হবে, they will put haha reacts there. Yeah. Or you are succeeding, they will send your post to a group saying shit about you. সবার সাথে এটা হয়। বাংলাদেশ is built like that. It's like বাংলাদেশের সবাই একটা rat race এর মধ্যে আছে। আমরা এক একজন আরেকজন জন্য হ্যাপি না, we're like hey ওরটা আসলে এত ভালো না, আমারটা বেটার। So Bangladesh's society is run on negativity, while Australia it's like, oh nice, cool. সো এটা আমার একটা ফিলসফি আছে, ওকে, সো লেটস গেট ইনটু দিস। সো এই ফিলসফিটা হচ্ছে তুমি যেখানে থাকবা ওই জায়গাটাকেই তোমার খারাপ মনে হবে। ট্রু। সো তুমি যত এখানে থাকো তোমার মনে হয় যে বাংলাদেশি নেগেটিভ, বাংলাদেশি মানুষই খারাপ, বাংলাদেশি মানুষই সব কিছু হইতে পারে আমরা অন্যদের থেকে একটু খারাপ, ধরে নিলাম আমি তোমারটা রাইট, আমরা অন্যদের থেকে বেশি খারাপ, বাট জাস্ট বিকজ ইউ লিভ হিয়ার, জাস্ট বিকজ মোস্ট পিপল, আমরা যেই কন্টেন্ট ক্রিয়েটার আমরা গ্রান্টেড নেই, আমরা মনে করি যে আমাদের আশেপাশে মানুষই বেশি খারাপ। নট নেসেসারিলি। তুমি অন্য দেশে যাও, অন্য দেশে গিয়ে এখন মানুষ বলতে পারে তুমি কই গেছো, তুমি কই থাকছো। দিস ইজ জাস্ট মাই ফিলসফি। মনে দিকে অনেক জায়গায় দেখছি, আই এম লার্নিং ফ্রম আদার এক্সপিরিয়েন্সেস অ্যাজ ওয়েল, অ্যান্ড আই হ্যাভ লিভড আদার প্লেসেস অ্যাজ ওয়েল। অনেক জায়গায় থাকছি, এক মাস হলেও তো থাকছি। সো আই ক্যান টেল যে ইটস জাস্ট বিকজ আমরা এখানে থাকি আমাদের মনে হয় যে মানুষ অনেক খারাপ, আমাদেরকে নেগেটিভ, আমাদেরকে বাংলাদেশে একটু সোশ্যাল মিডিয়াটা বেশি হাইপড আপ, বুঝছো? সো স্পেশালি ফেসবুকে আমাদের পুলিং ডাউন অনেক বেশি হয়, বাট বাইরে যে হয় না এটা কিন্তু না ইউজ করলে কিন্তু I think you're better off 100%. কিন্তু বাইরের দেশেও কিন্তু হয়, একই জিনিস হয়। Go to Reddit when you're living in US. Go to Twitter when you live in US. আমি নেক্সট এক বছর আমি অস্ট্রেলিয়া 3 মাস, বাংলাদেশ 3 মাস, অস্ট্রেলিয়া 3 মাস, বাংলাদেশ বিকজ অফ মাই স্টাডিজ। বাট অস্ট্রেলিয়া গেলে আই এম বোর্ড। আই ফিল লাইক আমি ক্যারিয়ার ওয়াইজ স্যাটিসফাইড না, ফ্রেন্ডস ওয়াইজ ভাল লাগে বাট একটু স্লো লাগে। আই ফিল লাইক থিংস আর ভেরি স্লো। আই থিঙ্ক ইটস লোনলি অ্যাজ ওয়েল। আচ্ছা, অনেক মানে মানুষ কম, রাইট? বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক এত নেগেটিভ। বাংলাদেশ অনেক টক্সিক। মানে অস্ট্রেলিয়া জোস, আই এম সেইং অস্ট্রেলিয়া অনেক ঝামেলা আছে। ইউল বি এ লট মোর ইজিলি ডিপ্রেসড বিকজ অফ লোনলিনেস। বাংলাদেশ লোনলি হয় ইম্পসিবল। There's always people around you. But exactly, do you think that's because you have people around you? ওখানে নাই বলে তোমার মনে হচ্ছে it's না, অনেক আছে তো, but who is going to stay up until 2 a.m. বাংলাদেশে there's people up at 2, 3, 4, 5 a.m. যখন ইচ্ছা ফোন দাও, ঘুরো, তুমি 12টার সময় বেরো। ওখানে সবাই ঘুমায় যাবে 8টা 9টা। আমাকে weird দেখে because I'm up until 1, 2. Who is up at that time? That makes sense. মানে people are very punctual, very disciplined, right? মানে অস্ট্রেলিয়ান অতটা ইউকের মতো না যে সবাই গিয়ে পার্টি টাটি করে। সো লেস অফ দ্যাট। না, I'm not even talking about that. আমি জেনারেলি বলার চেষ্টা করছি সোশ্যাল মিডিয়াটা। বাংলাদেশে সোশ্যাল মিডিয়া মানুষ যে বলে এত নেগেটিভ, আই থিঙ্ক ইটস এভরিওয়্যার। ইটস জাস্ট তুমি যেখানে থাকবে ওটাকে মনে হবে বেশি। হ্যাঁ, সো ভালো খারাপ অবভিয়াসলি ভালো খারাপ আছে। USA small creator, they're getting bashed every single day, man. I think তুমি যেটা বলে Twitter, Reddit, oh man, মানে ধোয়া কিছু রাখতেছে না। সো তোমাকে এখানে বাঙালি ধোয়ার ওয়েটা প্রবলি ডিফারেন্ট, অন্যভাবে ধুইতেছে তোমার, বাট ওখানে ধুয়ে রাখতেছে না। আমার জাস্ট খারাপ লাগে বাংলাদেশে যে না ধোও, বাট সবাই তো ডিজার্ভ করে না। যেমন honestly when I did some of the things, I think certain videos I deserved it, but did রাসনা ছোট ভাই deserve it? সো এখানেও আমার আরেকটা ফিলসফি আছে, সেম জিনিস, যে কে ডিজার্ভ করে না, দের ইজ অলওয়েজ রাইট এন্ড রং। আমরা ইউ ক্যান নট টেল, তুমি এক্স্যাক্টলি কোনটা রাইট কোনটা রং বলতে পারবো না, বাট মার্কেট যখন তোমার আগেনস্টে আসে, ইউ মাস্ট হ্যাভ ডান সামথিং রং। রিয়েলি? ইয়া, মার্কেট যখন তোমার আগেনস্টে থাকবে, ইভেন যে কোনো কিছু, ধরো আই ওয়ান্ট টু সেল দিস মাগ অ্যান্ড দ্য মার্কেট ডাজন্ট ওয়ান্ট টু বাই ইট, দেয়ার মাস্ট বি সামথিং রং ইন ইট। ইদার আমি বাজেভাবে বেচতেছি অর দ্য মাগ ইজ ব্যাড, দেয়ার মাস্ট বি সামথিং রং ইফ দ্য মার্কেট ডাজন্ট লাইক ইট। তুমি বললা যে তুমি ক্যামেরার বাইরে ডিফারেন্ট পারসন, আই হ্যাভ হার্ড আদার ক্রিয়েটরস অ্যাজ ওয়েল। হোয়াই ইজ দ্যাট? আমি ক্যামেরার বাইরে আই থিঙ্ক অনেক চুপচাপ। মানে তোমারটা বলতেছি না, আমি জেনারেলি বলছি, তুমি বাদে অন্যরাও, আমি অনেকে শুনি, রাফসানও বলছে এরকম, আমি আই গেস কয়েকবার অনেকেই বলে যে ক্যামেরা এক মানুষ আর একটা বাইরে এক মানুষ। হোয়াই ইজ দ্যাট? বিকজ ক্যামেরা যখন অন হয় তখন উই আর ট্রাইং টু হোল্ড সামওয়ানস অ্যাটেনশন। এই আমি জানি যে ওর অ্যাটেনশন আমি লুজ করতে পারবো না। আই হ্যাভ টু স্পিক এট আ রেট অফ স্পিচ অফ 9, আই হ্যাভ টু ব্রিং এনার্জি, আই হ্যাভ টু ব্রিং অল দিস স্টাফ, আই হ্যাভ টু হাত মাত নড়াচড়া করবে, অনেক এনার্জি লাগবে। দ্যাটস লিটারালি হাউ ইউ হোল্ড সামওয়ানস অ্যাটেনশন। বাট অফ দ্য ক্যামেরা আই এম থিঙ্কিং বিজনেস, আই এম থিঙ্কিং পার্সোনাল লাইফ, আই এম থিঙ্কিং ইমোশনস। On camera you're very different. So you were saying depression, so do you think this is one of the reasons যেটার কারণে নিজের উপর একটু চিন্তা আসে যে আমি অ্যাকচুয়ালি এমন কিনা, লাইক ইজ দিস মাই আইডেন্টিটি? আমার অনেক আইডেন্টিটি লস হয় বিকজ আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে যাই অস্ট্রেলিয়ায়, তখন আই এম আ ফুল টাইম স্টুডেন্ট, আই এম আ বাংলাদেশি অস্ট্রেলিয়ান স্টুডেন্ট, আই এম আ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট পার্সন দ্যার। আমি ওখানে সুন্দর গাড়ি চালাতেছি, when I come to বাংলাদেশ আমি সিএনজি চড়তেছি সামটাইমস, আই এম
being some people think I'm a full-time creator, some people think I'm a full-time student, some people think I run a full-time business. So proper identity. অনেক like proper identity crisis. Yeah. Some people think I live in Australia, some people think I live here. Yeah. Some people think I got big off my dad's business, some people I know have massive number of foreign clients. It's Yeah. it's all a proper identity crisis. You're right. So তখন you stop owing people shit. You realize that you owe people nothing. মানুষজন যা বলার বলবেন, Do you care what people say? Thinking আর করি না, তাই বললাম, মানে আমি আর করি না। কতদিন লাগছে এরকম হইতে? 2.5 years, 3 years। আমার এরকমই হবে। আমার এরকমই হবে। মানে এটা কিন্তু this is not like content creator হওয়া বা content creator না হয়, this is for anyone, yeah. anyone. This is not a content creator exclusive thing. Joe, do you care what people think? It makes life easy, হ্যাঁ, very easy. yeah. Like when you don't care what people say, Keep loved ones around you, keep good people around you, কিচ্ছু লাগবে না। when you don't care what people say, it just makes life so easy, man. মানে তুমি চিন্তাই করা লাগে না, not even just people say, তুমি যখনই লাইফে কোনো ব্রেভ ডিসিশন নিবা তুমি দেখবে ওটা রিগ্রেট করো কম। সো তুমি যখন কেয়ার করো না মানুষ কি বলতেছে তুমি ব্রেভ ডিসিশন বেশি নিবা, সো ইউ হ্যাভ লেস রিগ্রেটস ইন লাইফ, which is amazing. Totally agree. আমার অনেক সময় লাগছে বুঝছো, আমি যখন ফার্স্ট কন্টেন্ট ক্রিয়েশন শুরু করছিলাম, I'm still not as big as you guys, but আমি যখন শুরু করছিলাম, You're recognized by the right people. I think that's very important. probably very, সবাই দেখলে লাভ নাই, yeah, who is watching is very I important. guess, yeah. So তোমার আমি যখন শুরু করছিলাম I was not comfortable with camera, and I still am not the best with camera. You're pretty good at it, and how can someone be very good at it অনেক কম সময়ের মধ্যে, and তুমি কেমনে হইছো ভালো ক্যামেরার মধ্যে, কেমনে হইছো? Practice makes perfect. Yes, that's what I did, but I still think there is a better way to do it, like আরো faster way, আরো easier way আছে। যেমন for me, আমি যদি বলি, আমি 1 বছর লাগছে, আমি তোমাকে বলছিলাম মনে, এটা 1 বছরে আমি 500টা ভিডিও বানাইছি টিকটকস, and then আমার কাছে মনে হচ্ছে আচ্ছা Oh, হ্যাঁ, 365 yeah, days এ that's why. 500 something ভিডিওস বানাইছি, তার মধ্যে অনেকগুলো ধরো সিঁড়ি বাজে টাজে, but still I How was old are you? 25. That might be a reason. I feel like মানে আমি কিন্তু 4 years later আমি এত হাই এনার্জিতে ভিডিও বানাতে, it will be cringe, right? So and if you're going super high energy, হাত উড়ে তো আমার মতো এই ওটা, it will be cringe. Yeah. I cannot do what I'm doing now in 4 years. I cannot do the topics I was doing. এখন আমি for example আমি স্টুডেন্ট ইন্টারভিউ করি, আমি ক্লাস 10 এর কম কাউকে যাব না। That's weird, that's cringe. Class 10 up with the like 17 18 years, sure. I'm 21, I'm interviewing 17-year-olds, sure. সমস্যা নেই, but if I'm going to something below that, that's weird. So if I'm 25 26 না আমি বাচ্চাটা চিল্লাবো এটা ওটা, I can't vibe with that person, and it'll be a bit weird. So how can someone be good at camera? If someone acha, so আমরা এটা একটা, so know what so for the next 10 audience minutes, for the next 10 minutes, this is 10-minute passive journal, ঠিক আছে? So for the next 10 minutes আমরা একটা content creation course করব এখন এখানে, ঠিক আছে? How to be a content creator in the next, let's say 30 days. Okay, so first off, how to be good at camera, তোমার experience বলো। How to be good in front of the camera? প্রথমত, be okay with how you look, whether you are fat, but যেটা forget it, right? Just forget it. Just learn to smile. If you have a nice smile at the camera, build up the confidence, build positivity, যে না আমি ভিডিও বানাতে বসছি, আমি just happy থাকবো, I will enjoy this experience. ক্যামেরার সামনে এমনিতে পজিটিভ চলে আসবে, একা একা শুট করো, you don't have to shoot it with people. একা একা শুট করে এমনিতেই ভালো লাগবে, and ভিডিওটা বারবার দেখো না, trust me, it's good. So নিজেকে ট্রাস্ট করে, নিজেকে রিঅ্যাসিওর করা, হ্যাঁ, that's how you get good in front of the camera. Smile, gestures, a lot of gestures. It's like video editing is half the কাজ, your gestures are half the কাজ. Like এটা you should be knowing what to do. So yeah. Okay, so first off, ক্যামেরার মধ্যে করো, let's say এখন আমি ভালো ক্যামেরা, আমি কয়েকদিন ট্রাই করছি, আমি ভালো লাগছে। নেক্সট যেটা সবচেয়ে ডিফিকাল্ট হয় সেটা হচ্ছে I have 100 followers on my Instagram. Okay, so let's say I have 100 followers on my Instagram, তার মধ্যে আমার 60 জন, বা ফেসবুক anywhere, ওকে, আমার 60 জন হচ্ছে ফ্রেন্ডস, 20 জন হচ্ছে ফ্যামিলি, 20 জন হচ্ছে বাইরের মানুষ, and I don't want to put that video off because আমার মনে হইতেছে আমার ফ্যামিলি 60 জন কি ভাববে, আমার ফ্রেন্ডস 20 জন কি ভাববে, স্ট্রেঞ্জারটা আমি জানি না ওরাকে, তারপরও আমি ভাবতেছি কি ভাববে। How do you tackle that? Next, কিন্তু এইটাই সবচেয়ে ডিফিকাল্ট পার্ট অফ দ্য কন্টেন্ট ক্রিয়েশন। Don't put out anything that you're not okay with being a part of. যেমন এখন Sami Skin is not me, I'm not Sami Skin at the same time, but I'm very okay and happy with what I put out at the same time. Okay, so এখানে জিনিসটা হচ্ছে, if I go back and look at your first video, would you put it out right now? You sure. Social awareness, মানে bro, your social media platform should be about doing good or entertaining people, right? So do a mix of the two. মানে কাউকে put down করে না, rather just make people laugh, or you add value by educate them about something. আমি যদি দেখেন ভিডিও মানুষ ব্যবসা কি করে, nobody wants to listen to a 21-year-old teach them how to do business. কেন করব? লাভ কি?
For example, Neil is a genius, right? Neil is a genius. Neil has his business set together, but if you look at his comments, uday majon gail labe keno, because nobody wants to listen to a 21-year-old talk business. So I just don't do it. Give people what they want. এখানে গ্যারি ভেইনারচুকের একটা ফেমাস লাইন আছে which he says don't create document. So তুমি লাইফে যাই করতেছো, সো লেটস সে ইউ আর ওয়ার্কিং অ্যাট লেটস সে প্যাসিভ জার্নাল, ঠিক আছে? সো তুমি প্যাসিভ জার্নাল যে আসতেছো, তোমার জার্নিটা, তুমি যে এসে কী কাজ করতেছো, কী শিখতেছো, পুরো প্রসেসটাকে ডকুমেন্ট করা, অ্যান্ড দেন ইভেনচুয়ালি ইউ বিকাম আ কন্টেন্ট ক্রিয়েটার. তুমি ডকুমেন্ট করতে 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 ইউ ক্যান টেল পিপল আই হ্যাভ ডান দিস, নাও লেট মি টিচ ইউ হাউ টু ডু ইট. বাট তুমি যে ফার্স্টে গিয়ে বলো কেমনে আসতে হয় প্যাসিভ জার্নালে, কেমনে কাজ করতে হয়, কেমনে ভিডিওগ্রাফি করতে হয়, তখন নোবডিজ গোনা লিসেন টু ইউ বিকজ you're young, nobody knows if you've done anything. And যেটা বললে একটু আগে যে ফেলিয়ার ইজ ইম্পর্টেন্ট, আই ফিল লাইক আমার এক পয়েন্টে অনেক বড় ধরনের বিজনেস ফেলিয়ারও এক্সপিরিয়েন্স করতে হবে ফর মি টু লার্ন. আই হোপ নট, আই রিয়েলি হোপ নট. So you have not had any failures? প্রথমেই তো ছিল, প্রথমে যখন পিভট করছো ওটাই তো ফেলিয়ার. হ্যাঁ, সো প্রথম 3 মাস যে বার্ন করে ফেলছি, আই ওয়াজ উইথ নো মানি ফর আ মান্থ. আমার টাকা রেজ করে এখনো ভয়টা থাকে যে ব্রো বাংলাদেশে ক্লায়েন্ট স্পেস সো লেট. আমার মনে আই ডোন্ট ওয়ান্ট অ্যান এজেন্সি, আই ডোন্ট ওয়ান্ট আ ব্যাংক. আমি সব ক্লায়েন্টদেরকে লোন দিয়ে রাখছি যে হেই পে মি ব্যাক ওয়েন এভার. অ্যান্ড মানুষ ভাবে যে বড় বড় কোম্পানি ক্লায়েন্ট পেলে ইউল বি লাকি. বড় কোম্পানির আরও লেট করে উইথ পেমেন্ট. So that's a big issue. But no, I don't want to experience big time business failure. Jibona personal failure or সমস্যা নাই, I'll handle it. But business failure আমি কেন ভয় পাই, because I don't want to ever let my team down. I truly love my team to bits. Our team is like my family. Our team is like my best friends, and I treat them with everything, and I want them to succeed. So আমার যেটা সবচেয়ে বড় ভয় is আমি যদি কখনো ফেল করি, আমার টিমও ফেল করবে একসাথে. So I'm really not a fan of that idea. That's actually beautiful. তোমার বিজনেসের স্টেট কি অবস্থা এখন, মানে কয়জন আছে এমপ্লয়িজ, কয়জন, how are you guys doing? এখন টোটালে 10-12 জন ফুল টাইম. আমরা 24 ঘন্টা কাজ করি. সো আমরা 7 জন থাকি দিনের বেলা, 7 জন থাকি রাতের বেলা. ভিডিওটার What do you mean 24 ঘন্টা? Like literally 24 ঘন্টা কাজ করে? সো আমার অফিসে we have a massive office actually. luckily আমরা যে বিল্ডিং এ থাকি ওখানেই অফিস. সো আমি অফিস ভাড়া করেছি একটা ফ্লোর. একটা পুরো বেডরুম আছে যেখানে 3-4 জন ঘুমাতে পারে, and there's sofas throughout the office so people can sleep there. Yeah, so আমাদের এমন একটা family bond build হয়েছে, which means we work a lot better together. Kind of the office is like a living space for everyone. So 7 জন দিনের বেলা, 7 জন at night. Production people, marketing, operations people stay during the day. Video editors come at night. They work all night. They work in peace, কোনো distraction. And Jose, I love my team. Very well built infrastructure. আর একটু ডিসিপ্লিনড হলে ভালো হতো, but they're very sweet people and I would do anything for them. Honestly, 80% of the things I do now, আমি নিজের জন্য করি না. I have a little love for myself. I do it for my team and I hope they are happy. Nice. তোমার what's the biggest work you've done till now, like agency, তোমার Skin Media wise? একটা AdTech project. So যারা কিরণ চিনো, Kiron, the big makes sense. AdTech. So I think that's the biggest deal I've done. It's a good amount. But was it the most difficult one as well? Because বড় বলে নাকি না? Capacity wise, হ্যাঁ, প্রায় 300টা ভিডিওর একটা প্রোডাকশন এন্ড ডেলিভারি. আচ্ছা, সো একজন যদি এরকম একটা স্কিন মিডিয়া টাইপ একটা বিজনেস খুলতে চায়, এক্স্যাক্টলি ইওর কম্পিটিটর, হাউ ক্যান দে ডু ইট? একটা ছোট বাচ্চা খুলতে চায়, Sami Skin first. Actually, because আমার পার্সোনাল ব্র্যান্ডটা লাগে নাকি? পার্সোনাল ব্র্যান্ডটা লাগে, because মানুষজন কেন একটা 21-year-old কে ট্রাস্ট করবে? Even a lot of big companies, big brands, why do they come to me? Because তুমি তো ভিডিও বানাতে পারো, আচ্ছা তুমি তো জিনিসটা বুঝো, বা সামির তো ইয়াং মানুষরা কি চাই এটা বুঝে, সিম্পল. আজকে সিল দ্য ব্র্যান্ড কি হবে? আচ্ছা সামিরদের বয়সী ছেলে আমাদের আইটেম কিনবে, ওকে কাজটা দিল, ও বুঝবে. সো ক্যান ইউ সেল দ্যাট অর নট? আমি যখন একটা ব্র্যান্ডকে পিচ করি, আমি লাইক হেই look, don't hire 40-year-olds to do marketing to 20-year-olds. I'm a 21-year-old. I know how to sell to these people. You come to me. They're like, okay, fine. Yeah, awesome. Tanmay Bhatt ki chino? Tanmay Bhatt? The Indian comedian. AIB te chilo, I guess. So he runs a big agency as well. ঠিক আছে, or probably works in a big agency. যেটাই হোক, ওর একটা পডকাস্টে ও রিসেন্টলি না, কয়েক মাস আগেই ও একটা জিনিস বলে, which stood out with me, and আমার কাছে এখনো আছে মাথায়. ঠিক আছে, বলে যে literally any kid who can make 0 to 10,000 followers on Instagram is better at marketing than a CMO. And ইন্ডিয়ার কথা বলতেছে. সো জাস্ট ইমাজিন ও কোন লেভেলে দিতেছে, যে তুমি যদি নিজে করতে পারো, যেমন তুমি বললাম সামির স্কিন যদি নিজেই পারে, আমি আপনার ব্র্যান্ডকেও করতে পারবো. সো ওই লেভেলেই বলতেছে যে যদি একটা বাচ্চা 0 to 10,000 ফলোয়ার্স ডিপেন্ড, সবাই তো ভিডিও বানাইতেছে না, মানে না, বাট ওর লজিকটা বুঝতে পারছো, যে নিজে 10,000 ফলোয়ার্সে যেতে পারবে, হ্যাঁ
সিএমওর সাথে কম্পেয়ার করে আমি কম্পেয়ার করবো with the person who's in charge of running the videos. I would compare with agency people, not with CMO. The আচ্ছা CMO metrics are crazy. Like ওদের just viewership না, they get sales. কয়জন creator sales guarantee করতে পারবে? না ব্রো সিএমও হ্যাজ আ লট অফ একটা এটা একটা ব্র্যাকেট ঠিক আছে Exactly, জাস্ট 10,000 ফলোয়ার্সের একটা ব্র্যাকেট তার উপর অনেক কিছু করতে হয় বিক্রি করতে হবে জিনিসপত্র আরো অ্যাওয়ারনেস বাড়াতে হবে সো What do you think of the hottest trend globally? I feel like এখন সবচেয়ে বড় ট্রেন্ড বাংলাদেশে জাস্ট আসছেন হুদায় একটা মেরে মারা খেয়ে গেছে influencer led brands is the future. Even Skein Media P2P, it is an influencer led brand. I make money or আমার জন্য sales অনেকটুকু easy হয়ে যায় because people know me, মানে I don't have to pay anyone to market for my brands. I am the brand. So একইভাবে globally we're seeing Prime. It's a billionaire. It's worth a few billion now. বাংলাদেশে ব্লু they're আসলো way too smart people so Logan Paul and KSI they're way too smart so especially Logan Paul so ওদেরকে যখন রিচ আউট করছে they knew যে it's gonna be big they're way too smart and ও কিন্তু একমাত্র না যে তোমার কোনো ইনফ্লুয়েন্সার লেড ব্র্যান্ডস আর অনেক আছে অনেক আছে but most of them are doing well, no? yeah all mostly বাংলাদেশে maximum কি একটাই বাংলাদেশে I feel like একটাই যেটা স্ট্যান্ডার্ড করে আছে হইতে পারে আমরা হইতে পারে জানি না থাকতেই পারে মানে অন্য কাছে but they don't market them যেমন ইম্প্যাক্ট একাডেমি নাফিস ভাইয়ের অনেক কোর্স সেলিং আর রাফায়েত রাকিবস ওয়ান that's a crazy influencer led brand. হ্যাঁ সো এগুলো হইতেছে মোস্টলি যেটা এখন ওয়ার্ল্ডে মোস্টলি যেটা বড় ট্রেন্ড যেটা চলতেছে ক্রিয়েট আ পার্সোনাল ব্র্যান্ড একটা ফানেল তৈরি করো ফানেল থেকে তোমার মানুষ কোর্সেস আসবে কোর্সেস কিনে তুমি কোর্সেস হোক I বা feel like you've worked a lot with courses. yeah আমিও করছি কোর্সের সাথে অনেক কাজ বাট আমি ব্যবসা ব্যাপারটা ফুললি বুঝি না লাইক এত কোর্স বিক্রি হয় যেমন আমরা শুট করতেছি আমাদেরকে ভালো অ্যামাউন্ট পে করে বাট কয়টা কোর্স বিক্রি করতে হবে টু অ্যাকচুয়ালি গেট দিস নাম্বার অফ সেলস they actually do. they actually do yeah Wow. they actually do because at the end of the day শোনো একটা জিনিস হচ্ছে people buy from people don't buy from businesses Yes. এটা সারা জীবনের Beautiful. এটা সারা I জীবনের agree. লাইক এটা আজকে বলো 1900s বলো সারা জীবনে এটাই হয়ে আসছে অ্যাজ ফার অ্যাজ আই বিলিভ আমি যা পড়ালেখা করছি পিপল বাই ফ্রম পিপল সো ইনফ্লুয়েন্সার ব্র্যান্ডস এই জন্যই ওয়ার্ক করে এত ভালোভাবে বিকজ দে অলরেডি ট্রাস্ট ইউ so Beautifully put. they are to trust Skein Media they are to trust Passive Journal because they already trust Khalid Farhan Yep. বুঝতে পারছো সো এটার কারণেই প্রাইম বলো আর ইভেন মেসি লঞ্চ করছে একটা রিসেন্টলি দেখলাম সো সবই ভালো করে রাফসানটাও আই গেস প্রিটি ভালোই করছে রাফসানে কিন্তু নতুন ড্রিঙ্কটা really liked. I really liked. I didn't try it, but it should be nice. যে I lemon like the haze lychee যেটা, one. I like the lychee ছিল। one. It's nice. Lychee one টা nice. So if you are a content creator, তুমি আমাকে একটা growth strategy বলো for a content creator who's starting from zero in 2024 today. So বললো না যে আমার কোনো ফলোয়ার নাই এটা নাই বিকজ অ্যালগোরিদম ডাজ নট গিভ আ শিট অ্যালগোরিদম যার 0 ফলোয়ার যার 100,000 followers it follows the same algorithm now. It does not matter whether you are popular with a lot of followers or Yeah. not. It's all about creating the perfect hook. Again আমাকে সবাই আমি কন্ট্রোভার্সি I just know how to create a good hook. I know how for example একটু আগে আমি চাটামের একটা অ্যাড ছাড়ছি I'm not sure if you saw. না দেখিনি I'll play it to you. চাটামের কিন্তু it's a 1 minute video, right? আচ্ছা আমি ইন্টারভিউয়ের সবচেয়ে স্ক্যান্ডালাস 20 সেকেন্ড দিছি আগে আচ্ছা তারপর চাটামের 40 সেকেন্ড অ্যাড আচ্ছা চাটাম লাভস ইট কেন ভিউয়ারশিপ তো আসতেছে এটা মানে আমার যে স্ক্যান্ডালাস পার্টে দ্যাট হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ চাটাম মানুষের অ্যাটেনশন ধরছি hundreds and thousands of views Yeah. তারপর চাটাম in their faces boom brand will love it brand will pay a lot of money for that as well so it's all about the hook কিভাবে একটা boring ad দেও I'm bringing a lot of people just get the right hook that's actually pretty cool মানে ultimately মানে আমি নিজে কন্টেন্ট I feel like earning wise আরেকটা লেভেল নিতে পারছি last year I was getting crazy amount of viewership but wasn't the right kind of feedback wasn't the right kind of response I was making no money এখন I'm doing medium in a very healthy growth gaining a lot of followers gaining a lot of traction I get a lot of brands only because আমি জিনিসটা অনেক clean up করছি I don't come off as reckless and stupid as before এটা কেন হয়েছে age am I mad at myself before না ওই ফেলিয়ার না করলে আমি বুঝতাম না মেক সেন্স তোমার কি মনে হয় তুমি এখন বেশি নিশ স্পেসিফিক হয়ে গেছো আগের থেকে মানুষ সময় হেই সামনে তুমি এক্সপেরিমেন্ট করো না কেন আগে বলতো সামনে তুমি বেশি এক্সপেরিমেন্ট করো তুমি Yeah. এক কর্নার থেকে আরেক কর্নার এখন আমি ইন্টারভিউ করবো আই ফিল লাইক ইন্টারভিউজ অ্যান্ড স্টুডেন্ট বেসড কন্টেন্ট সো বাংলাদেশে স্ট্রিট ইন্টারভিউর অনেক আছে বাট আই ওয়াজ লাইক হে ইফ আই ওয়ান্ট টু ট্রিট দিস লাইক আ ক্লায়েন্ট ফোকাস অন ওয়ান থিং আই ওয়ান্ট বি আ স্টুডেন্ট ইন্টারভিউয়ার অ্যান্ড অ্যাট ইভেন্টস so like celebrity events where it makes sense for me wait and student interviews I feel like my niche should be 16 to 24 not jumped like you know everywhere আমি এটা নিয়ে অনেক চিন্তা করি রিসেন্টলি তোমার কি মনে হয় নিশ স্পেসিফিক হওয়া বেশি ভালো নাকি
একটা ব্রড অডিয়েন্সের কাছে যাওয়াই বেশি ভালো। মানে নিশ স্পেসিফিক হয়ে ব্রড রাখো, যেমন স্টুডেন্টস মানে I'm already looking 50-60 million people. নাকি তোমারটা বেটার, ফার্স্টে ব্রডের কাছে গিয়ে পরে মেকে নিস আছে। Sure. Yeah. Alex Hormozy এরকমই করছে। Do you know Alex Hormozy? He did the same. He made 35,000 pieces of content. Jeez. And he spent like millions of dollars এর পিছে। And এখন পুরো niche specific. So his views went from millions to like 100,000 or something. যেমন আপনারটা, I feel like people who watch your videos have to be very highly educated to some extent. আপনি যেসব টার্ম ইউজ করেন, আপনি যেসব পোস্ট ভাবে বলেন, I was like damn, I feel smart. So to watch your video in the first instance, I have to feel smart. Damn, আমারও business আছে, দেখি শুনি কি আছে. Honestly, I don't know. I've not figured it out yet. I'm just your content is very niche. Yeah, very but niche, honestly, I guess এই জন্য followers পাওয়া একটু difficult হয়, but English. So viewership কম only because English. আমি তো English-এ কথা বলতে পারবো না। বাংলা বলি কম। Like TikToks from the ones I saw, they've always been English. Maximum English হয়, and বাংলা বললে it's always একটা লিমিট আছে ইংলিশের, এরপর আর তুমি যেতে পারবে না। বাংলাতে বাংলাদেশ বল, মানুষজন একজন দুজন বলবে যে hey why are you doing বাংলা ইংলিশ বল, আমাকে ইউজুয়ালি গালি দেয় না, বুঝছো, বাট বাংলিশে বলাতেই ম্যাক্সিমাম গালি খাইছি লাইফে, তাছাড়া গালি খাই না। তোমার 100,000 ফলোয়ার্স এর বেশি হলে তোমার গালি খাবা, ওটার আগে ডিপেন্ড করে, depends on what you're doing. ও তার আগে গালি খায় না। No, I think if you have your own follower base, মানে whenever you start getting a lot more viewership than the number of followers you have, তখন তুমি গালি খাওয়ার চান্সেস অনেক বেশি। Yeah. শিক্ষিত পাবলিক কয়জন? আমি যখন স্টার্ট করছিলাম, আমার কাছে সবচেয়ে মোস্ট ডিফিকাল্ট থিং লাগে হচ্ছে যে তোমার আশেপাশে মানুষ কি ভাববে। কন্টেন্ট ক্রিয়েশন এই জিনিসটা অনেক, স্পেশালি বাংলাদেশে আই গেস আরো বেশি মনে হয়। হাসবে মানুষজন, এখন তো ম্যাটার করে না, এখন আর ম্যাটার করে না, বাট আই এম প্রিটি শিওর যে দেখতেছে এই ভিডিওটাই, ঠিক আছে, এনিবডি হুজ ওয়াচিং দিস, দে ফিল দ্য সেম ওয়ে, ইফ দে ওয়ান্ট টু স্টার্ট, এন্ড আই ফিল লাইক দে ফিল দ্য সেম ওয়ে, যে কি ভাববে। এন্ড ইউজুয়ালি কি হয়, আমরা মনে করি অনেক মানুষ, যে যেমন বললাম 100টা ফলোয়ার্স আছে ইনস্টাগ্রামে, 60টা ফ্যামিলি or 60টা ফ্রেন্ডস, 20টা ফ্যামিলি, যেমন তখন বললাম, বাট ইউজুয়ালি ইটস নট দ্য 100 পিপল, ইটস জাস্ট একটা দুইটা তিনটা, প্রবলি 4-5টা মানুষ যাকে আমাদের ভয় লাগে যে আচ্ছা ও কি ভাববে স্পেসিফিকলি। সো লেটস সে তোমার বেস্ট ফ্রেন্ড আছে or someone very close to you, তোমার মাথায় থাকে যে ও কি ভাববে স্পেসিফিকলি আমি যখন কন্টেন্টটা বানাইতেছি, তোমার মাথায় আসে না, বাট ওটাকেই তুমি জেনারেলাইজ করে ফেলতেছো মাথায়। ওই যে ধরো তোমাকে বলবে যে ও তো টিকটকার, ও তো টিকটকে ধর আই 100K অন টিকটক কয়েকদিন আগে, I remember the very beginning, আমি টিকটক খুলি নাই, মানে পুরো এক বছর আমি টিকটক অ্যাকাউন্ট খুলবোই না, মানুষ আমাকে টিকটকার ডাকবে। I have not been called that, but I've never had, আমার কোনোদিন এটা খারাপ লাগে না যখন মানুষ টিকটকার দেখছে, honestly কোনোদিন খারাপ লাগে না, because I enjoyed making videos. Until একটা কেস হয়েছিল, সেটা হচ্ছে আমার মাকে একটা রিলেটিভ জিজ্ঞেস করছে আপনার ছেলে কি করে, ঠিক আছে, and I do a lot of stuff, okay, I have an agency, I do a lot of stuff, আমি ইংলিশও কন্টেন্ট ক্রিয়েট করি, অনেক কিছু করি, আমার আম্মু বলছে টিকটক বানায়, মম দে এত কিছু আছে, আমি বলছি তুমি এত কিছু করে তুমি এটা বলছো, এমনি বুঝছিলাম না কি বলে দিছি, তখন আমি বলছি আচ্ছা দিস ইজ নট দ্য টার্ম ইউ শুড বি ইউজিং, টিকটকের ব্র্যান্ডিংটা তো ভালো না, they are great, improve করতে চেষ্টা করতেছে, we're working with TikTok, so we'll be one of the first few. Oh, so you guys are working with TikTok as well? Yes, we are working with TikTok. ওদের সাথে কাজ শুরু হইতেছে, how to grow podcasting scene here. They want more premium polished content, so ওদের ব্র্যান্ডিং ঠিক করতে চাইতেছে, they want more polished content on their platform, and of course we want to grow the scene and hopefully make. আচ্ছা আমি এটা বল, how do you guys reach out for এরকম, তুমি তোমার নেটওয়ার্ক থেকে সব ব্র্যান্ডস, how do you reach out? So if for Sami Skin, if I started a media skin or skinny media, sorry, if I started skin media, how would I reach out to clients? প্রথমত একটা প্রোডাক্ট বানাই, I feel like বাংলাদেশে অনেক মিডিয়া এজেন্সি আছে, বাট you have to really make it clear যে আমরা এই জিনিসগুলোতে স্পেশালাইজ। যেমন আজকে when I went to pitch, right, আমি গিয়ে বলবো না যে আমাকে একটা বড় ল্যান্ডস্কেপ কমার্শিয়াল দাও, আই এম নট অ্যান এক্সপার্ট এট, আমি ওদেরকে বলি, সো বি অনেস্ট যে আমি তো ওভিসি বা টিভিসি আমাকে দিও না, চাইলে বলতে পারি যে hey pay me 15 lakh, আমি একটা মেক a crazy OVC করছি, we did a pretty nice one for Star Cineplex, but I will not go to them and be like hey that's what I'm good at. I'll be like hey বিকাশের জন্য আমি এই number of vertical content দেই, it gets this million views, this is what we're good at, Sami Skin এর এই monthly reach, this is what we're good at, আমি এটা করব। We make extreme long format videos like these, we package them very very well, come to me for this. So I don't lie to brands for short-term money. I go for long-term business, sustainable data, and what we're actually good at. So business করলে find out what you're very very good at. ওই প্রোডাক্টটা believe in it, understand it, sell it. তখন you're set. But at the end of the day ঘুরে ফিরে ওইটাতেই যায় না যে ফার্স্টটাকে Sami Skin বানাইতে হবে, like personal brand বানাইতে হবে, personal brand না বানাইতে পারলে, so what you guys are doing is usually brand build করে ব্র্যান্ডের কাছে তুমি ক্লায়েন্টকে নিয়ে আসতেছো, whereas আমি যেটা কোশ্চেন করতেছিলাম যে আমার ব্র্যান্ড নাই, can I reach out to clients and bring in
the same amount of I feel like you'll know better than me here, but I think the best way for that is না আমি বাংলাদেশের reaching out কনটেক্সটে to- বলতেছি Oh, Bangladesh's হ্যাঁ context. বাংলাদেশের Damn, কনটেক্সটে that's tough. ওটাই বলতেছি অস্ট্রেলিয়া ইজিয়ার যে সেলস ফানাল বানায় Yeah, সবাইকে you রিচ can আউট do that. করবো। বাংলাদেশের কনটেক্সটে বাংলাদেশে কি সেলস ফানাল, তোমার 200 পে 200 টাকা ফর আ থাম্বনেল এন্ড বাংলাদেশে দ্যাটস টাফ। আইড সে এসবে যে একটা কোর্স করো লার্ন ভিডিও এডিটিং, সবার ভিডিও এডিটিং লাগবে, বিট সামওয়ানস প্রাইস ফার্স্ট, বিট সামওয়ানস প্রাইস, ওয়ার্ক ফর দ্য রাইট পারসন। যেমন অনেস্টলি ইফ আই ওয়ার a video editor now, I would learn video editing, I would join Skane Media, I'd understand how Samir works, ঠিক আছে সামির কিভাবে কি করে, or I'd come and join here. Khalid Farhan কিভাবে কাজ করে, let me work for Khalid Farhan. Let me work for Khalid Farhan for 3 to 4 years. Yeah. Let me understand how he works. I'll take his blessing, I will start something like he does. So প্রথমে I would not try and start my business at a young age Bangladesh. I've had benefits, I had a personal brand. My dad has always helped me out. I don't mind saying that. He's always had my back. I take advice from him. So yeah, of course, if you don't have a brand of your own, work for someone. Work for someone who has a brand, who built up their brand. Watch how they work. তারপর তুমি উঠে যাবে, no worries. দ্যাটস নাইস Yeah. তোমার বাংলাদেশে তুমি ওবিসি মেনশন করছো, সো তোমার কি মনে হয় ব্র্যান্ডসদের বেশি স্পেন্ড করো, এখনো কম স্পেন্ড করে সোশ্যাল মিডিয়াতে কম্পেয়ার টু? আমি উল্টা বলবো, Digital আই media. থিঙ্ক বড় ব্র্যান্ড অনেক স্পেন্ড করে, ডিপেন্ডস অন হোয়াট ব্র্যান্ড ইউ টকিং অ্যাবাউট। সো না আমি তোমার জিজ্ঞেস করছি, আই ডোন্ট নো, আমি হ্যাঁ। তোমার ডিরেক্টলি জিজ্ঞেস করতে চাই, বড় ব্র্যান্ডরা অনেক টাকা খরচ করে, হিউজ অ্যামাউন্টস, মানে দে হ্যাভ নো আইডিয়া Social media তে? হ্যাঁ না বাট আমি ওদের যদি তুমি সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এর বাজেট দেখো, আমি প্রিটি শিওর তুমি একজনের হলেও দেখছো। হিউজ হ্যাঁ, হিউজ so- হান্ড্রেডস 200s অফ ক্রোর। হ্যাঁ, সো তুমি দেখছো তার মধ্যে ডু ইউ থিঙ্ক দে আর স্টিল স্পেন্ডিং এমনি ডিজিটাল মিডিয়া লাইক টিভি কমার্শিয়ালস এন্ড ওইগুলোতে বেশি দেন তোমার? অনেক বেশি, হ্যাঁ এখনো? এটা ট্রু। সো টিভি কমার্শিয়ালগুলোর পিছনে ক্রেজি অ্যামাউন্ট অফ মানি স্পেন্ড হ্যাঁ, বাট ওইটা জিনিস, ডু ইউ থিঙ্ক দে শুড স্টার্ট স্পেন্ডিং মোর অন সোশ্যাল মিডিয়া কম্পেয়ার টু দ্যাট? করতেছে অলরেডি, বড় ব্র্যান্ডরা নাকি করতেছে, এখনো বাংলাদেশে ওই লেভেলে এক্সপোজারটা আসেনি সোশ্যাল মিডিয়া আর স্মার্টফোনসের দিকে যেতে? একটু কম বা ধুমায় বাড়তেছে, মানে আই ক্যানট সে যে না করতেছে না, বিকজ ইটস জাস্ট ইনক্রিজিং লাইক দিস। মানুষের সোশ্যাল মিডিয়া এক্সপেন্ডিচার, আই ওয়াজ স্পিকিং টু one of the biggest banks in Bangladesh a few days back. Their marketing expenditure per year is more than 100 crore. নাইস। Echono, more than half is on TV. More than a half of the 100 crore expenditure is on TV. আচ্ছা, They know they're old fashioned. TV কেউ দেখতেছে না, so যে TV পিছনে খরচ করতেছে। But a brand take too slow in realizing that. Agency their কাজ to actually convince them to change. Because who watches TV? I don't watch TV. So এটা ডিপেন্ড করে ব্র্যান্ড টু ব্র্যান্ড। সাম ব্র্যান্ডস লাইক TV's বিকাশ খালি- আর হ্যাঁ। ভেরি ফরওয়ার্ড থিঙ্কিং। we work with Bikash on a frequent basis. Bikash is very forward thinking. They know what people want now. টিকটকে সারাক্ষণ বিকাশে একটা আসতে থাকে এখন, অল দ্য টাইম। Yeah. টিভি ইউজুয়ালি এখন মানুষ লাইভ খেলা ছাড়া দেখা হয় না। So পুরানো কোম্পানিগুলো are not being able to understand this, or একটু লেট আন্ডারস্ট্যান্ড করে, but they will. তখনই ওদের সোশ্যাল মিডিয়া এক্সপেনশন will shoot up. হ্যাঁ, তখন অ্যাড বাজেট সব বেড়ে যাবে, লাইক ফেসবুক। এখন তো ফেসবুক ফেসবুক এখন অনেক বেড়ে গেছে না? আগের থেকে বাড়ছে, বাট স্টিল দুনিয়ার সাথে কম্পেয়ার করলে প্রিটি চিপ। রাইট। দুনিয়ার সাথে কম্পেয়ার করলে অনেক চিপ। তুমি যদি Do you run ads frequently? এভরি ডে এখন You're a media buyer as well, yeah. Nice. এটা So, আমি পারি না। কিন্তু সব বিদেশের জন্য। এই জিনিসটা আমি জিনিসটা পারি না, আমি বলে দিই যে হে আমি মিডিয়া বাইং পারি না, go and talk to this guy. So, আমাদের স্কুল আছে, আমি আমাদের স্কুলের জন্য নিজে রান করি এখানে, বাকি তোমার সব বিদেশের জন্য রান করে এজেন্সি হতে So পারে। good man, media buying is such an art, মানে আমি ট্রাই করছি অনেস্টলি জানো, একটা জিনিস যদি যেই দেখতেছে তাকে বলতে পারি, সেটা হচ্ছে যে ঘুরে ফিরে ক্রিয়েটিভটাই ম্যাটার করে। হ্যাঁ, তুমি কি ভিডিওতে একটা চালাইতেছো, এখন তো ভিডিও ইউজুয়ালি হয়, ফটো যত ভালো পারফর্ম করে না, কি ভিডিওতে একটা চালাইতেছো ওটাই বেশি ম্যাটার করে। true 100%. অ্যান্ড খালিদ ফারহান ভাই আমাকে একটা অ্যাডভাইস দিছিল, সেই বলছিল যে বাংলাদেশে দেখবা যে মানুষ ওই পোস্টার্স দেখো না একই জায়গায় 6-7টা লাগানো। হ্যাঁ, কারণ কি বাংলাদেশের মানুষ এইভাবে ওয়ার্ক করে, ইউ হ্যাভ টু বি অন দেয়ার ফেসেস again and again and again and again and then they're gonna buy from you. বাকি দুনিয়াতে অফকোর্স এটা ওয়ার্ক করে, বাংলাদেশে আরো বেশি করে। ইউ হ্যাভ টু বি অন দেয়ার ফেসেস কমপ্লিটলি, অ্যান্ড তার যদি অ্যাডসগুলো দেখো ইটস দ্য সেম, একই অ্যাড, ভিডিও অ্যাডস, একই জিনিস বলতেছে, হাজার বার তোমার ফেসে আসতেছে। মিডিয়া বাইং করে বাংলাদেশে কত ব্র্যান্ড জাস্ট দাঁড়া করে ফেলছে নিচে দেখে, massive brands. I'm sure we all know. I worked with them for Samir Skane once. Headgear কয়েকদিন আগে শুরু হয়েছে, ক্যাপস বিক্রি, পুরো ক্যাপ পরার ট্রেন্ড বাংলাদেশের সবার ঝড়, পুরো everyone is buying caps, everyone is buying headgear. I think ওদের ফাউন্ডার একটা পোস্ট দিছিল যে 8 দিনে 10 লাখ টাকা সেল না কি জানি, ক্রেজি অ্যামাউন্টস। মানে দ্যাটস অ্যান এক্সাম্পল যে ওরা জাস্ট মিডিয়া বাইং করে ফেসবুক অ্যাডস দিয়ে পুরা বাংলাদেশে ক্যাপ পরা শুরু করছে। বাংলাদেশে যত অ্যাড কস্টটা কম, তোমার সেলস মার্জিন ভালো থাকে আর রিটার্ন পাওয়া যায়। আই থিঙ্ক প্রোডাক্ট একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট, একটা সার্টেন প্রাইসের কম হলে
রিটার্ন পাওয়া যায়। Yeah, but best kind of business জানো কি? Best kind of business হচ্ছে তুমি যেটাতেই তোমার কোনো ডেলিভারি কস্ট নাই। সো কোর্স কেন ভালো লাগে জানো? বিকজ কোর্সে কোনো ডেলিভারি কস্ট নাই। জাস্ট কোর্স কোর্সগুলো কি আসলে টাইমলেস? সফটওয়্যারও কোর্সগুলো কি আসলে টাইমলেস কোর্স হয়? সব না, সব না। বাট ধর আমি এখন একটা ইংলিশে আইএলটিএস কোর্স করব, হাউ লং ইজ ইট রেলেভেন্ট ফর? ডিপেন্ডস অন দ্য কোর্স। I can not tell, আমি জানি না, এটা বলতে পারবো না। ডিপেন্ডস অন দ্য কোর্স। বাট কোর্স বাদ দিল সফটওয়্যারও সিমিলার থিং, ডেলিভারি কস্ট নাই, সো ইটস আ বেটার বিজনেস। তোমার যেমন স্কিন মিডিয়াতেও আই থিঙ্ক ডেলিভারি কস্ট আছে একটা, তোমার ভালোই অ্যাকুইজিশন কস্ট অনেক, তোমার অ্যাকুইজিশন কস্ট কম বিকজ তুমি আসো। স্টার্টিং কস্ট এতটাও মানুষের ভাবে অনেক, it wasn't that high, it really wasn't that high. আমরা renovation we used our profits for it. আমার প্যারা লাগে ভাড়া দিতে, ম্যান বলেনি তো অফিস রাখা, সবাই বলে যে একটু আগে বলছে বনেতে একটা অফিস নেই, প্রো বনেতে অফিস রাখা ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ, ভেরি। আমার ইউটিলিটিস এই মান্থ আসে 35,000. I was like, yo. How much do you have to pay for rent if you don't mind me asking? One-ish. আচ্ছা, Yeah, so মানুষজন ভাবে যে ও কি না কি না, ম্যান I rent that space out, it's not our flat. So আর তোমরা রেফ কত করো? 5 to 15. আচ্ছা, Yeah. নাইস। But আমি বললে, look, আমার অনেক pissed off লাগে, আমি বললে বলবে যে ও you know this that, মানে people expect that of me, right? Because people think যে you know বাপের টাকা, no, বাপের expectations, people don't know that. Like if I say that number, it's like people expect that. আমি তো আর গ্রাম থেকে বড় হই না যে ও wow hero story. আমার it is an expected story, it's not a big deal, it's expected. এই জিনিসটাই আমি তখন বললাম না, লিখে রাখছিলাম, এই জিনিসটাই জিজ্ঞেস করতেছিলাম যে do you suffer from being a lucky sperm? Do you know what lucky sperm means? না, It's like তোমার কাছে, আমি just sperm ভাবতেছি। yeah, so lucky sperm বলতে বোঝা হচ্ছে হ্যাঁ। you are the one who's blessed with a good life already, বুঝছো? সো যেটা তুমি বলছো মানুষ বলে না expected of you, আমি কেন ব্যবসার expect দিক করছে অনেক, তোমার থেকে? আমি ব্যবসার দিক অনেক ভালো স্পেস বিক্রি করতে না, পারি। বাট তোমার থেকে এক্সপেক্ট কেন করছে? বিকজ তোমার বাবা করে দিছে অলরেডি, তোমার বাবা অলরেডি সাকসেসফুল। No, মানে no, I just সে think নিজের দিকে সাকসেসফুল না। I think education is everything. But a lot of our revenue, half of our revenue is coming from Australia. Abu doesn't know shit about Australia. He cannot connect. আমার তো ব্রাক আসছে from বিদেশ. How did he do that? He didn't do that. হ্যাঁ, বাট মানুষ তো এটা বুঝে না, মানুষ বলে কি? হ্যাঁ, because that's what people want to that's bring what I'm it trying to down. say. So who যখন cares? মানুষ তোমাকে জাজ করে বা বুলি করে এটা নিয়ে, do you suffer from it? যে না। you're blessed enough to, No. Why will you? You don't owe anyone anything. মানে আমি তো এটাই বলছিলাম যে you stop caring about what people think. I don't think, মানে আমার তো যায় আসে না। nice. As long as you live in a healthy state, you are fine. কে ভাবে কে কি বলে? ম্যাক্সিমাম ছেলেপেলেরা আমাদের বয়সে সবাইকে নিয়ে বলে, সবাইকে। যেমন নীল, আমি তো নীলের কেস সবসময় বলি, নীলের কেস ইজ ফ্যান্টাস্টিক, I think I don't Neil actually is- know him, so I'm বলতে পারি না। but সবাই বলবে যে এই নীল তো আসলে কি এত টাকা কামায়? Yeah, he does. Yeah, of course he does. He makes crazy money and he deserves to make crazy money. But মাঝে বলবে যে ও কি আসলে fraud? No, he's not a fraud. He's a genius. So people will say, "Bom, that's what I say. That's not so good a part. That's the not so good part about Bangladesh." But ইউজুয়ালি কি হয়, Get তোমার used to যখন it. তুমি let's say you come from a good family, so let's say me, I come from a good family, ঠিক আছে? ছোটবেলায় কিছু ছিল না, পরে বড় হইতে হইতে আস্তে আস্তে ফ্যামিলি বড় হয়েছে, আমি বড় হয়েছে, লাইফ বড় হয়েছে। সো অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট যখন আমার মতো ছেলে বড় থাকে, আমি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ, অপটিমিস্টিক অনেক, বাট ম্যাক্সিমাম অনেক ইনসিকিউর হয়ে যায়। ইনসিকিউর হওয়ার কারণে বিকজ দে আর বিং জাজ, because প্রেশারটা তো ম্যাসিভ, বাপের থ্রুতে জাজ করতেছে, হ্যাঁ, বুঝছো? কম্পেয়ার করা হয়। সো যখনই ওই ইনসিকিউরিটিটা আসে তখন you don't do well, তখন you're depressed, you're sad. আমি কিন্তু বড় ছেলে না, আমি ছোট ছেলে না, I'm the middle son. Same. Yeah, I'm the middle son. So মানুষ ভাবে যে ও সব, no, I had to work. I did not have to work super hard. যেমন you have to be honest, I have to work super hard, but I work hard. You have to work hard, or you cannot survive. But ultimately, just stop letting what people say get into your head. And people Yeah, but don't say it anything never to did my you face. bad, like কোনো ডিপ্রেশন বা কিছু এরকম কোনো না। হিট করে নাই? Our personal life, I feel like I struggled, but doesn't have. মানে business wise, alhamdulillah, I've always been able to sell. আমি যে কোনো সার্ভিস বা প্রোডাক্ট বিক্রি করতে পারি. It's just something that's come naturally to me. Maybe legal background এর কারণে I just know how to talk. I know how to write. So যদি কোনো ডকুমেন্ট বা কোনো প্রপোজাল দিতে হয়, আমি জানি কীভাবে মানুষটাকে কনভিন্স করতে, কীভাবে to use the right jargon, the right technical terms, to ask the right questions. So বিক্রি করার ক্ষেত্রে sales and content I'm very good at, so that helps running an agency. আমি এখনো শুট করতে পারি না, আমি এখনো নিজে হাতে এডিট করতে পারি, but I'm not very good. I just know how to get the editing done right. বুঝতে পারছি, So I did a ভালো sales is everything. Sales তুমি যদি করতে পারো, like এখন if you make me a real estate agent, I think I can sell very well. So bro, all I do is sales. আমি আর কিছুই করি না। Yeah. I don't work. I literally don't work. All I Yeah. do is make people do work. নিজে Smooth. বেচার চেষ্টা করি, So এই good. চেষ্টা করি, that's it. So yeah, that's it pretty much. I think we're good. But give me one quote, ঠিক আছে, that probably changed your life.
or that is in the back of your head? অলওয়েজ জাস্ট কিপ শোয়িং আপ এভরি ডে। যেমন আমার ঈদের ছুটি শুরু হয়েছে, বাট আমি ঈদের ছুটি শুরু হয়েছে 3 দিন আগে। আমি প্রত্যেক দিন সকাল থেকে রাত জাস্ট প্যাকড স্কেডিউল। I count this as work. To me, this is also work. আমি ফ্যামিলি ডিনার স্কিপ করে I would come to this because I count this as work. আমি কাজ সবসময় ফার্স্ট প্রায়োরিটাইজ করি, and I think the quote that kind of changed my life is show up every single day, no matter what. Just work every single day, no matter bro জীবনে তুফান চলুক বা পড়াশোনা আসুক, যেটাই করুক, মেক শিওর যে কাজ ডাজ নট স্টপ। তুমি যদি একবার you take your foot off the gas, you are excuse my language, fucked. Even এখনো, like honestly I've not been happy with my weight recently. Dhaka, I feel like I've been eating a lot of junk, but I'm like, no, আমি কাজ থামাবো না, because কাজ is very very important for me right now. I'm in Australia, I will lose some weight, and I know I can, but এখন I'm not going to take my foot off the gas. আমার জন্য work is the most important. If that is the highest priority, অন্য সব কিছু পরে। So I know decisions and I know my priorities. Nice, super. Do you have anything else to say? কিছু বলার আছে? If Khalid Farhan is watching this, lovely studio, thank you so much for having me on as well. It's been a lovely experience. I mean, I don't know how this came off as, but I really enjoyed. I like the questions. I like the fact you do not treat me as Sami Skin. I like if you treat me as Sami. Like, this is my life. There's a lot more to me. I mean, this is my first time talking to you as well. আমি কখনো এর আগে কথা বলি না তোমার সাথে। Right, মানে চিটচাট ছাড়া, হ্যাঁ। Just normally কথা হইছে। So this is actually pretty natural. যেই দেখতেছি, it's actually pretty natural. কোনো কিছু ইয়ে নাই। Super. So yeah, super having you here, man. Thank you so much, guys. Thank you to the team behind the camera. Awesome.